Assalamu alaikum, everyone. A very good evening to everyone. A warm welcome to all the respected participants, our honorable speaker, and all the organizing team member presented here today. Also, our respected teacher also presented here. I am Mehdi Hassan, Secretary Last Night Scholars and Organizing Secretary, Jagannath University IT Society. I will be your host for today's exciting session, workshop on Git Bion Code. This program is jointly organized by IEEE Jagannath University Student Branch, IEEE Computer Society, Jagannath University Student Branch, Women in Engineering Affinity Group, Jagannath University, and in associate with several amazing partner and club like Physics Club, State Club, তারপর হচ্ছে লাস্ট নাইট স্কলার্স, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি আইটি সোসাইটি, ম্যাথ ক্লাব. We are honored to few of our respected faculty member with us in this evening. In this program, Dr. Shojib Shah sir, Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering, Jagannath University, Advisor IEEE Computer Society, Jagannath University Student Branch Chapter, Vice Chair Activity, IEEE Computer Society Bangladesh Chapter, Professor Dr. Muhammad Abu Laik sir, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Jagannath University, Counselor, IEEE Jagannath University Student Branch, Award Coordinator, IEEE Computer Society Bangladesh Chapter. And also presented here, Professor Dr. Shelina Sharmin Mem, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Jagannath University, Advisor IEEE Women in Engineering, Jagannath University Student Branch, Affinity Group, Women in Computing Coordinator, IEEE Computer Chapter, BDC. Also presented here, Professor Dr. Zulfikar Mahmood sir, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Jagannath University. Friends, we all know Git is not just a tool, it's a superpower for every developer. And make this topic more practical and exciting, we have an expert among us who will guide us through the world of vision control, branch, pull request, conflict, and hear a few words from her. The floor is respectfully your ma'am. Maddie, I guess ma'am is not presented yet, so we may continue. Okay, we are very sorry. Ma'am could not attend our program. Now I will floor to Dr. Shojib Shah sir, Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering, Jagannath University, Advisor, IEEE CS, Jagannath University Student Branch Chapter, Vice Chair Activity, IEEE Computer Society Bangladesh Chapter. Sir, now it's floor. We're very sorry. Our respected
Shajib Shah sir could not join at this program. Now I will floor to Professor Dr. Muhammad Abu Laik, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Jagannath University, Counselor, IEEE, Jagannath University Student Branch, Award Coordinator, IEEE Computer Society, Bangladesh Chapter. Sir, now it's floor. Okay, thank you, Mehdi. Actually, I'm very happy to know that IEEE Jagannath University Student Branch, along with IEEE Computer Society, Jagannath University Student Branch Chapter, and a few other clubs jointly organized this workshop on Git Beyond Code. So the resource person is also very much known to us, Jahangir Hossain, software engineer, Maxint, and CEO of Shaitrish. So we all know he is very much knowledgeable on this topic and also in several other areas. So I hope that this session will be very helpful for the students and also for, I think, not only our students, I mean, Jagannath University Department of Computer Science and Engineering student. Beyond this, there are several other students from different departments and as well as from different universities, I guess. This type of program, the main attraction is the main keynote speech. So I hope nothing to say from us. I wish a very successful session and thank you very much for organizing this. ওটা সম্পর্কে একটা সেশন শুরু করব। তো আমি হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার করি। তাহলে ওকে, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কি? ভাই স্ক্রিন আসেনি, একটু যদি কাইন্ডলি দেখতেন। এই পারমিশন প্রবলেম আছে কি? দেয়া আছে পারমিশন ঠিকভাবে? জি স্যার, কো-হোস্ট করে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, কো-হোস্ট করে দাও, তাহলে তো সমস্যা হওয়ার কথা না। ভাই আমরা কি একজন একটু টেস্ট করব যে আসলে শেয়ারটা কাজ করে কিনা? আমার স্ক্রিন অলরেডি শেয়ার করা ছিল, আই গেস কাজ করবে। আমার স্ক্রিনটা আই গেস দেখা যাচ্ছে, তো ভাই যদি আরেকবার একটু কাইন্ডলি ক্রস চেক করে দেখতেন আর কি। আচ্ছা, তোরটা কি অফ করতে হবে? জি ভাই, আমি অফ করে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। ওকে, অফ করে দিয়েছি। এখন দেখা যাচ্ছে? জি ভাই, পারফেক্ট। ওকে, একটু ডিলে হওয়ার জন্য সরি সবাইকে। তো আমাদের হচ্ছে গিয়ে যারা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি সবার হচ্ছে গিয়ে ভার্সন কন্ট্রোল করতে হয়। লেটস আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম, ওই ফাইলটার হচ্ছে গিয়ে
অনেক চেঞ্জ করতে হয়। Like, আমি যদি পাইথনে কাজ করি তাহলে আমি একটা main.py ফাইল ক্রিয়েট করলাম, দেন এর পাশাপাশি আমি আরো 10টা ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি। তো এভাবে যেটা হয়, আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন বানানোর পরে ওটাকে একটা ধরলাম হচ্ছে একটা ইনিশিয়াল রিলিজ করলাম, দেন এরপর আমরা যখন নেক্সট ভার্সন নিয়ে কাজ করি তখন হচ্ছে আগের ভার্সনের কিছু কিছু কোড হয়তো আমাদের কাজে লাগতে পারে, তখন আমাদের আবার ওই আগের কোডে ব্যাক যাইতে হয়। তো অনেক সময় দেখা যায় আগের ভার্সন আবার আগের কোডগুলো রিপ্লেস হয়ে যায়। তো এটার জন্য আমরা যেটা করি অনেক সময় হচ্ছে কপি করে রাখি আর কি, ভার্সন 1 ভার্সন 2 এভাবে হচ্ছে জিপ করে বিভিন্ন কপি ক্রিয়েট করে রাখি। দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডিরেক্টরিতে 10টা 20টা ফোল্ডার হয়ে গেছে। তো এটা সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা হচ্ছে গিট ইউজ করবো আর কি, বা গিট ইউজ করে থাকি। একটা মিম হচ্ছে আমি যদি দেখাই, যে যদিও এই মিমটা অনেক আইরনিক্যাল একটা মিম, লাইক দেখা যাচ্ছে যারা হচ্ছে গিয়ে গিট ইউজ করে ওদের হচ্ছে ব্রেইন একটু কম, আর যারা হচ্ছে এইভাবে ভার্সনিং করে রাখে, ফোল্ডার ক্রিয়েট করে 100টা 200টা, ওদের যদি আইরনিক্যাল মিম, বাট এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে আসলে গিট এই যে এই প্রবলেম গুলো এগুলোকে সবগুলোকে সলভ করে। তো গিট আর গিটহাব আসলে হচ্ছে কি একটু ডিফারেন্ট। লাইক আমি যদি বলি গিটের যদি আমি একটা প্রয়োজনীয়তা বলি, তাহলে মেইনলি 4টা প্রয়োজন আমাদের আছে। সেটা হচ্ছে আমরা একটা সিঙ্গেল ফোল্ডারে অথবা একটা সিঙ্গেল প্রজেক্টে একসাথে অনেকে কাজ করতে পারি, অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে আমরা হিস্ট্রি ট্র্যাক করতে পারি যে কোনো ফাইলের কোনো চেঞ্জ এর আগে বা পরে যদি কেউ করে থাকে, কে করছে, কখন করছে, কি চেঞ্জ করছে, অ্যাকচুয়াল চেঞ্জ সবকিছু হচ্ছে আমরা ট্র্যাক করতে পারবো। আর হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে কোডের একটা রিলায়েবল ব্যাকআপ হিসেবে রাখতে পারবো ক্লাউডে যদি আমরা গিটহাব ইউজ করি। সো দেখা যাচ্ছে যে আমি কোড করলাম, হঠাৎ করে আমার বাসায় আগুন লেগে গেছে, আমার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেছে, তো দেখা গেছে আমি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম সলভ করছি, তো এটাকে আমার আবার হচ্ছে কম্পিউটার যদি নষ্ট হয়ে যায় আবার ব্যাকআপ এর প্রবলেম থাকে, তো এই গিটে হচ্ছে আমরা কোডগুলো স্টোর করতে পারি। অ্যান্ড একসাথে প্যারালাল প্রজেক্ট করার জন্য আমরা ব্রাঞ্চিং বা আরো অনেক ফিচার্স আছে, এগুলোর জন্য আমরা হচ্ছে মেইনলি গিট ইউজ করি। সো শুধু যে আমরা হচ্ছে কোডিং এ বা হচ্ছে প্রোগ্রামিং কোড এইসব স্টোর করার জন্য গিট ইউজ করবো এমনটা না। দেখা গেছে আমি যে কোনো ধরনের টেক্সট ফাইল ট্র্যাক করার জন্য গিট ইউজ করতে পারি, নট অনলি টেক্সট ফাইল, যে কোনো ভার্সন, যে কোনো ধরনের ফাইলের ভার্সন কন্ট্রোল করার জন্য আমরা গিট ইউজ করতে পারি। তো গিট আর গিটহাব দুইটা একটু ডিফারেন্ট। গিট হচ্ছে একটা সফটওয়্যার আর গিটহাব হচ্ছে একটা ক্লাউড প্রোভাইডার, ওটাকেও একটা সফটওয়্যারই বলা যায়। সো এটা হচ্ছে গিয়ে লোকালি আমাদের হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জেস গুলো মেনটেন করে গিট, আর গিটহাব হচ্ছে গিয়ে ওই চেঞ্জেস গুলাকে আমাদের ক্লাউডে স্টোর করে, বিকজ আমরা সবাই হচ্ছে ডিসকানেক্টেড, উইথাউট ইন্টারনেট সবাই ডিসকানেক্টেড। সো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবাইকে কানেক্ট করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গিটহাব কাজ করে। গিটহাবের আরো অল্টারনেটিভ আছে যেমন গিট বাকেট ইত্যাদি ইত্যাদি। সো আমরা দেখবো যে কিভাবে হচ্ছে গিয়ে আমরা এই জিনিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে ভার্সন কন্ট্রোলিং করতে পারি। সো আমি হচ্ছে গিয়ে প্রসিডিওরে চলে যাই। আমাদের পিসিতে আমরা যদি গিট ইউজ করা শুরু করি, আমি যেটা করবো একটা ছোট একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব, দেন হচ্ছে গিয়ে ওটার মাধ্যমে গিটের যে ব্যাপার স্যাপার ওগুলো হচ্ছে গিয়ে এক্সপ্লেন করবো আর কি। তো আমাদের মেইনলি হচ্ছে গিয়ে যদি আমি দেখি যে গিটের আমি হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা করবো ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে একটা গিট ইনস্টল করতে হবে ফার্স্ট কম্পিউটারে। সো গিট ইনস্টল করার জন্য আমাদের হচ্ছে গিয়ে যেই অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করি আমরা হচ্ছে গিট HCM লিখে হচ্ছে গিয়ে সার্চ করবো গুগলে, দেন হচ্ছে গিয়ে এই ওয়েবসাইটটা আসবে। এটা হচ্ছে এই যে লোগোটা, নট গিটহাব, এটা হচ্ছে গিটের যে অ্যাকচুয়াল সফটওয়্যার, যেটা হচ্ছে আমাদের লোকালি মেনটেন করার জন্য হচ্ছে আমরা ব্যবহার করবো ওটা। সো এখানে হচ্ছে যেমন আমি লিনাক্স ইউজ করতেছি, লিনাক্স এর জন্য আমরা এটা ডাউনলোড করে নিতে পারি। সো যারা হচ্ছে উইন্ডোজ ইউজ করে তাদের জন্য একটা exe ফাইল থাকতে পারে, বা ম্যাকের জন্য ওদের একটা ফাইল ডাউনলোড করতে হবে, করে হচ্ছে এটাকে হচ্ছে গিয়ে সেট আপ করতে হবে। সো গিট যদি ডাউনলোড করে ফেলি আমরা, তো আমাদের হচ্ছে গিয়ে টার্মিনালে গেলে, লাইক আমি যদি টার্মিনাল ওপেন করি, আমি যদি ক্লিক করি যে গিট, দেন হচ্ছে যেহেতু গিটের কমান্ড গুলো আসছে অলরেডি আমার এখানে গিট ইনস্টল। সো গিট SCM থেকে যদি আমি গিটটা ইনস্টল করি, ডিফারেন্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য অপারেটিং সিস্টেম, তখন হচ্ছে আমি যদি ইনস্টল করে ফেলি সবকিছু চলে আসবে। সো এখান থেকে আমি লাইক দেখতে পারি যে যেহেতু এখান থেকে ভেরিফাই করা যাচ্ছে যে আমার এখানে গিট ইনস্টল করা আছে। এরপর হচ্ছে কি আমি যদি দেখি যে গিটে কিছু কমান্ড আছে আমাদের, যেহেতু আমরা যদি দেখি যে আমি যদি জাস্ট চ্যাট জিপিটিতে যাই, সবাই চ্যাট জিপিটি ইউজ করে, লাইক গিট বেসিক কমান্ডস, এগুলা আপাতত যারা নতুন তারা হচ্ছে কি কমান্ডস এর আগে মাথায় কিছু বুঝবে না, তো আমি এক্সপ্লেন করবো আর কি যে কোন কমান্ড দিয়ে আসলে কি কি করা যায়। সো
আমি যেহেতু এখন জাস্ট ইনস্টল করলাম, এখনো সেট আপ করি নাই, যদিও আমার এখানে অলরেডি সেট আপ করা আছে। তো সেট আপ করার জন্য কি করতে হবে ওটা হচ্ছে আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আর কি। নর্মালি হচ্ছে গিট প্রথমবার যদি ইনস্টল করি আমাকে হচ্ছে কনফিগার করতে হবে আর কি। গিট কনফিগার করার জন্য গিট কনফিগ গ্লোবাল, যদি আমি ফুল কম্পিউটারে আমার এই অ্যাকাউন্টটা সেভ করতে চাই, দেন হচ্ছে আমার নেমটা দিতে হবে এন্ড দেন আমার হচ্ছে গিয়ে ইমেলটা দিতে হবে। এই দুইটা জিনিস দিয়ে হচ্ছে কনফিগার করতে হয় গিট। এরপর হচ্ছে গিয়ে গিট কনফিগ লিস্ট দিলে দেখা যাবে যে এই কম্পিউটার হচ্ছে গিয়ে আগের কোনো হচ্ছে গিয়ে গিট ইনস্টল করা যদি থাকে ওটা দেখাবে। কিন্তু আমি যদি দেখি যে আমার এখানে এর আগে যদি কোনো গিট ইনিশিয়ালাইজ করা থাকে, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে ইমেল এন্ড পাসওয়ার্ড এটা হচ্ছে দেওয়া, নেম এন্ড ইমেল এটা কনফিগার করা আছে। সো লোকালি গিট মেনটেন করার জন্য ইসিএম হচ্ছে আমার নেম এন্ড ইমেলটাকে রাখে। তো এটা সেট আপ করতে হবে। এটা সেট আপ না করে হচ্ছে আমরা গিট ইনিট করতে পারবো না, যে কোনো প্রজেক্টে গিট ইনিশিয়ালাইজ করতে পারবো না। সো সেট আপের জন্য আমরা যদি দেখি যে সেট আপের ক্ষেত্রে আসলে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে গিয়ে গিট ডাউনলোড দেন হচ্ছে গিয়ে গিট কনফিগার। সো আমরা হচ্ছে ধরলাম আমরা গিট কনফিগার করে ফেলাম। সো এই দুইটা যদি আমার হয়ে যায়, লাইক একটা হচ্ছে ডাউনলোড করতে হবে, এরপর কনফিগ করতে হবে, দেন হচ্ছে আমি দেখতে পাবো যে এই যে এটা যে আমার কি নাম দিয়ে হচ্ছে গিট ইনিট লিস্ট দিলে আমি দেখতে পাবো যে কনফিগার হয়ে গেছে। সো এই দুইটা সেট করার জন্য সিম্পল কমান্ড পাওয়া যায়, ওগুলো চ্যাট জিপিটি করলে বা গুগল করলে পাওয়া যাবে। জাস্ট ইমেল আর পাসওয়ার্ড। এটা হচ্ছে গিয়ে এখন আমি গিটহাবে যাইনি, এটা হচ্ছে জাস্ট গিটের আমরা হচ্ছে গিয়ে ব্যাখ্যা করতেছি। দেন হচ্ছে গিয়ে আমি একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে যেহেতু আমার এখানে গিট ইনস্টল করা আছে, আমি একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি। মেকটির আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি, যে ফোল্ডারের নাম হচ্ছে গিট ডেমো। সো গিট ডেমো নামে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম। সো আমি এটাকে ভিএস কোডে ওপেন করবো আর কি। সবাই হয়তো ভিএস কোডের সাথে পরিচিত, বা কার্সর, অনেকে কার্সর ইউজ করে, বা উইন্ডসার্ভ, যে কোনো ধরনের কোড এডিটর অথবা ভিম। সো আমি হচ্ছে এই যে এই ফোল্ডারটাকে জাস্ট একটা এমটি ফোল্ডার, এটাকে হচ্ছে ওপেন করতেছি। কোড লিখে আমি হচ্ছে এটাকে ওপেন করলাম ভিএস কোডে। এখন এই প্রজেক্টটা হচ্ছে কিছুই নাই, এমটি একটা প্রজেক্ট আমি ক্রিয়েট করলাম, কোনো ফোল্ডার নেই। সো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমি গিটের কোনো কিছু এখন ইনিশিয়ালাইজ করি নাই, সবকিছু হচ্ছে গিয়ে এমটি। এখানে একটা ওয়েলকাম স্ক্রিন আসছে। তো আমাদের দুইভাবে হচ্ছে গিয়ে গিট ইনিশিয়ালাইজ করা যায়। সো আমি যদি যাই যে একটা ফোল্ডারের সাথে আমি কিভাবে গিট ধরলাম হচ্ছে আমার এগুলা ডান। তো এরপর হচ্ছে আমরা আসলাম গিট এভাবে যাই। তো এটা হচ্ছে দুইভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে আমি গিটহাবে আগে, মানে যেহেতু আমরা রিমোটলি আমাদের চেঞ্জেস গুলা হচ্ছে কন্টিনিউ করব, সো এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে লোকালি। সো একটা হচ্ছে লোকালি করে তারপর রিমোট কানেক্ট করা, লোকাল দেন হচ্ছে গিয়ে রিমোট কানেক্ট করা। সো লোকাল হচ্ছে গিট আর রিমোট হচ্ছে গিট হাব, বা আমি যদি বলি গিট বাকেট এইসব। আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আগে হচ্ছে গিয়ে আমি যদি আগে রিমোটে করে তারপর হচ্ছে গিয়ে লোকালে নিয়ে আসে। সো অনেকগুলো কমান্ড পাওয়া যায়। ধরো হচ্ছে তোমার এই প্রজেক্টটাতে আমি আগে, যেহেতু আমি লোকালি সেট আপ করতেছি, আমি হচ্ছে গিয়ে এই প্রজেক্টটাতে আমার হচ্ছে গিয়ে যে গিট ডেমো যে ফোল্ডারটা আছে, এখন যদি আমি দেখি এখানে কোনো কিছু আছে কিনা, কিছুই নাই, লাইক এমটি ফোল্ডার। ইভেন আমি যদি হচ্ছে কি হিডেন ফোল্ডার গুলো দেখি, লাইক নাথিং, লাইক নট ইভেন এনিথিং। সো আমি এই প্রজেক্টে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি, নর্মাল একটা ফাইল। সো ফাইলটা হচ্ছে গিয়ে নর্মাল একটা ফাইল করলাম, main.ts। এটা হচ্ছে যে কোনো ফাইল হতে পারে। আমি টাইপ স্ক্রিপ্টের একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম, দেন আমি একটা জাস্ট নর্মাল একটা জিনিস লিখলাম যে সামথিং, জাস্ট ট্র্যাক করার জন্য। সো এই ফাইলটাকে হচ্ছে কি আমি ইনিশিয়ালাইজ করবো অ্যাজ এ গিট হিসাবে। তো আমাদের হচ্ছে গিয়ে আমরা বলতেছিলাম যে হচ্ছে আগে লোকালি হচ্ছে গিয়ে আমরা সেট আপ করবো, দেন হচ্ছে রিমোটে নেবো। তো আমি আজকে এটাই দেখাবো। আর এটা করার ক্ষেত্রে রিমোটে যদি কোনো রিপোজিটরি থাকে, তাহলে আমরা যেটা করবো জাস্ট সিম্পলি হচ্ছে গিয়ে গিট ক্লোন একটা কমান্ড আছে, গিট ক্লোন হচ্ছে গিয়ে রিপো ইউআরএল লিখলে ওটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের লোকালে হচ্ছে
ইয়ে হয়ে যাবে। সো এটা হচ্ছে এটার সাথে চলে যায়। সো আমরা এটা আপাতত না দেখলে হবে, আমরা হচ্ছে এটা দিয়ে কথা বলি। সো এটা করার জন্য আমাদের একটা কমান্ড রান করতে হবে, সেটা হচ্ছে git init। এই কমান্ডটাই আসলে git init। সো এটা যদি রান করি তাহলে আমাদের প্রজেক্টে হচ্ছে গিয়ে গিট এর যে ব্যাপার স্যাপার ওগুলো ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে। তো আমি যদি যাই এখানে হচ্ছে গিয়ে আমি এখানে টার্মিনালটা ওপেন করছি। সো গিট ডেমো এখন এখানে কিছুই নেই, আমি জাস্ট গিট ইনিট রান করব। এখানে গিট ইনিশিয়ালাইজ করতেছি। সো এই জিনিসটা যেটা করবে সেম জিনিসটা কিন্তু ভিএস কোড যারা ইউজ করে অথবা ভিএস কোডের ক্লোন যেসব কার্সার বা যেসব কোড রান করার কোড এডিটর আছে সবার সাথে কিন্তু এই যে সোর্স কন্ট্রোল নামে একটা ব্যাপার মানে এখানে থাকে আর কি। এখানে একটা ট্যাব থাকে, যদি না থাকে এখানে রাইট ক্লিক করে হচ্ছে এখান থেকে নিয়ে আসা যায় সোর্স কন্ট্রোল। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি দেখি যে এখানে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ রিপোজিটরি নামে একটা অপশন আছে। তো আমি এখানে যেটা ক্লিক করব এটা আসলে গিটকে ইনিশিয়ালাইজ করবে। তো আমি এটাকে কমান্ড রান করে করতেছি আর কি। সো আমি হচ্ছে এই কমান্ডটা রান করলাম। তো যেটা হলো এখানে আমার হচ্ছে গিয়ে গিট এখন ওই বাটনটা চলে গিয়ে আমার এখানে একটা মাস্টার নামে লেখা চলে আসছে। আমি এখন মাস্টার, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ, আর এখানে হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জেস, আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমি একটু বড় করি তাহলে দেখতে পাবো। সো গিট ডেমো আমার রিপোজিটরি, এটা এখনো লোকাল, আমি এখনো গিট হাবে যাই না। আমার লোকালি যে গিট এসসিএম যেটা আমরা কথা বলতেছিলাম, সো এটার আন্ডারে হচ্ছে একটা চেঞ্জেস আছে, এটা হচ্ছে আনট্র্যাকড। এই যে লেখা আছে আনট্র্যাকড, সো আনট্র্যাকড মানে হচ্ছে আমাদের কিছু ফেজ থাকে, স্টেজড, আনট্র্যাকড এন্ড কমিটেড। সো আনট্র্যাকড সিচুয়েশনে হচ্ছে আমার এই ফাইলটা আছে। আর আমি এখন হচ্ছে মাস্টার ব্রাঞ্চে। সো এখন সবাই হচ্ছে গিয়ে মাস্টার ব্রাঞ্চ ইউজ না করে মেইন ব্রাঞ্চ ইউজ করে। সো আমি যেটা করবো, আমি মাস্টার ব্রাঞ্চকে হচ্ছে গিয়ে মেইন ব্রাঞ্চে রিনেম করবো। সো এটার জন্য ভিএস কোডেই হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রোল শিফট, আমি যদি টি ক্লিক করি বা ভিএস কোডের যে কমান্ড প্যালেট আছে ওটা ওপেন করলে হবে আর কি। সো এখানে আমি জাস্ট রিনেম ব্রাঞ্চ নামে একটা অপশন আছে, ওটাতে ক্লিক করবো। দেন মাস্টারকে আমি মেইন দিয়ে রিনেম করবো। সো আমি মেইন ব্রাঞ্চ ইউজ করতে পছন্দ করি। এটার জন্য কমান্ড আছে, লাইক কমান্ড আসলে ইম্পর্টেন্ট না, আমি এখানে গিটের কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার করার ট্রাই করবো। সো কমান্ড তুমি এগুলো চ্যাট জিপিটি করলে কমান্ড গুলো পেয়ে যাবে যে কিভাবে। আমি মোস্টলি হচ্ছে গিয়ে যে গিট হাবের যে জিইউআই আছে ওটা ইউজ করি। সো জিইউআইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার অনেক সময় বাঁচাই দেবে, তো আমার ক্ষেত্রে এটাই হয়। আর তোমার কিন্তু ধরো হচ্ছে যেসব কম্পিউটারে তোমার গিটহাব ইনস্টল করা আছে বা জিইউআই, গিট কারেন্ট এগুলো ইনস্টল করা আছে, ওই ক্ষেত্রে তোমরা হচ্ছে এগুলো ইউজ করতে পারবে। কিন্তু যখন তুমি সার্ভারে কাজ করবে তখন তোমাকে কমান্ড দিয়ে কাজ করতে হবে। সো ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে কমান্ডের কোন কমান্ড আসলে কি কাজ করে ওগুলা হচ্ছে গিয়ে জানতে হবে আর কি। সোফার হচ্ছে গিয়ে আমরা জাস্ট একটা কমান্ড ইউজ করছি, ওটা হচ্ছে গিট ইনিট। সো গিট ইনিট করে আমরা যেটা করছি ওই চেঞ্জেস গুলাকে হচ্ছে গিয়ে বা এই গিট আমাদের যে প্রজেক্টে গিটটাকে ইনিশিয়ালাইজ করছে, আর কিছু না। সো আমরা হচ্ছে আমাদের গিট ইনিট করার পর আমরা আমাদের ফার্স্ট কমিট করব। সো কমিট করার জন্য আমরা যেটা করব, লাইক কমিট করার জন্য সর্বপ্রথমে আমাদের অ্যাড করতে হবে। সো আমি যদি দেখি যে আমাদের গিট ইনিট করার পর আমাদের যেটা করতে হবে গিট অ্যাড করতে হবে। গিট অ্যাড এখন হচ্ছে কি এখানে ফাইল নেম দিতে হয় গিট অ্যাড এর পরে। সো ফাইল নেম যদি আমি সবগুলোকে দিতে চাই, ধরো স্পেসিফিক ফাইল নেম দিতে পারি, যদি আমি সবগুলো দিতে চাই তাহলে ডট দিয়ে দিতে পারি। সো এটা যেটা করবে তোমার হচ্ছে সবগুলা ফাইলকে হচ্ছে গিয়ে আনট্র্যাকড স্ট্যাটাস থেকে তোমার স্টেজ স্ট্যাটাসে নিয়ে যাবে। সো আমাদের গিটে কয়েকটা স্ট্যাটাস থাকে, স্টেজ থাকে। সো আমি যদি দেখি এগুলো আসলে কি, আমি একটু ড্র করার ট্রাই করি। ফার্স্টে হচ্ছে তোমার আনট্র্যাকড, কিছু মোটা হয়েছে, আচ্ছা একটু ইয়ার করা। সো এটা হচ্ছে আনট্র্যাকড ইউটি, এরপর হচ্ছে স্টেজ, তারপর হচ্ছে তোমার স্টেজের পরে হচ্ছে কমিট করতে হয়, মানে কমিটেড যেটা বলে। কমিটের পরে হচ্ছে কি আমাদের রিমোট রেপো, মানে যে গিট হাবের যে ব্যাপারটা আছে ওটাতে চলে যাবে। সো আমরা হচ্ছে আনট্র্যাক কোনো ফাইলকে ট্র্যাক করার জন্য হচ্ছে গিট অ্যাড এই কমান্ডটা ইউজ করি। সো এটাকে করার আরেকটা ওয়ে হচ্ছে গিয়ে যে ভিএস কোডে যে এক্সটেনশনটা আছে গিট হাবের, এটা বাই ডিফল্ট থাকে। সো তোমার হচ্ছে গিয়ে জাস্ট রাইট ক্লিক করে দেখবা যে সোর্স কন্ট্রোল এগুলো এনেবল করা আছে কিনা। তো এগুলোকে আমি যদি হাইড করে দিই তাহলে চলে যাবে। সো আমি আবার এনেবল করি। সো সবার ভিএস কোডে এটা আছে। আর ভিএস কোডে অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে তোমার গিট এসসিএম বা গিট যদি না থাকে তাহলে এটা আসবে না। ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আমি যেটা বলছি এর আগে যে গিট আগে পিসিতে ইনস্টল করে নিতে হবে, তারপর এগুলি আসবে। দেন আমি হচ্ছে গিয়ে গিট অ্যাড রান করলে যেটা হবে আমি এখানেও দেখাবো, এখানে দেখাচ্ছি। সো আমি এখানে চলে যাই, গিট অ্যাড স্টার, মানে যে ফাইলগুলো আছে সবগুলোকে আমি অ্যাড করলাম।
সো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আনট্র্যাক থেকে যে ফাইলটা ছিল এটা হচ্ছে আসলে এই যে এটা স্ট্যাটাস হচ্ছে অ্যাডেড এ চলে গেছে, ইন্ডেক্স অ্যাডেড, রাইট? এই যে এটা হচ্ছে স্টেজ চেঞ্জেস এ চলে গেছে। সো চেঞ্জেস থেকে হচ্ছে আমার এই ফাইলটা অ্যাকচুয়ালি এই ফাইলটা হচ্ছে চেঞ্জ স্টেজে যে চলে গেছে। এরপর হচ্ছে গিয়ে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা মেসেজ লিখে কমিট করতে পারবো, রাইট? সো আমরা এখান থেকে আমাদের পরের ধাপ যেটা সেটা হচ্ছে আমি এখানে লিখে রাখি, পরে আমাদের সুবিধা হবে ট্র্যাক করার জন্য। আচ্ছা, আমাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে। সো গিট অ্যাড এর পরে হচ্ছে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে গিট কমিট। সো গিট কমিট করে হচ্ছে একটা মেসেজ লিখতে হয় যে আমি এখানে কি চেঞ্জ করছি, লাইক -m হচ্ছে মেসেজ দ্বার বোঝে, আর হচ্ছে ভেতরে হচ্ছে আমি এই মেসেজটা লিখতে পারি। তো আমি হচ্ছে এই মেসেজটা লিখতেছি যে ইনিট করলাম, ইনিশিয়ালাইজ করলাম এই প্রজেক্টটা। তো হচ্ছে গিয়ে আমি এই ফুল কমান্ডটা রান করলাম কপি করে। এখানে যাই গিট, এটা বড় করা হচ্ছে তাই একটু, গিট কমিট -m মানে হচ্ছে মেসেজ বোঝাচ্ছে, আর হচ্ছে এখানে আমি লিখলাম ইনিশিয়ালাইজ। দেন হচ্ছে এটা একটা কমিট ক্রিয়েট করছে যেটা হচ্ছে 1 ফাইল চেঞ্জ অ্যান্ড 1 ইনসারশন। এরপরে গিট কমিট করার পরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিট পুশ। সো এখনো কিন্তু আমি এই প্রজেক্টে কোনো রিমোট রিপোজিটরি অ্যাড করি নাই। যদি আমি দেখি যে এখানে কোনো রিমোট আছে কিনা, এখানে একটা অপশন দেখাচ্ছে যে পাবলিশ ব্রাঞ্চ। আমি এখানে যেগুলো চেঞ্জ করছি ওগুলোর বেসিসে এখানে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। আমি এরপরে কিন্তু কমান্ড লাইন ইউজ না করে এটা দিয়েই দেখাবো। সো আমি যদি দেখি যে এই প্রজেক্টে কোনো রিমোট রিপোজিটরি আছে কিনা, আমি যদি এখানে কিন্তু দেখা যাবে যে রিমোটের মধ্যে যদি আমি দেখা যাচ্ছে যেহেতু নাই, অ্যাড রিমোট নামে একটা অপশন আসছে। সো আমি চাইলে অ্যাড রিমোট ক্লিক করলে আমার গিটহাবের সাথে কানেক্ট করে এই প্রজেক্টটাকে আমার গিটহাবে দিয়ে দিতে পারি। সো আমি সিম্পলি যেটা করব সেটা হচ্ছে পাবলিশ ব্রাঞ্চে ক্লিক করব। সো যেহেতু আমি আমার গিটহাব এখানে লগ ইন করা আছে, আমার গিটহাব অ্যাকাউন্টে আমি কি পাবলিকলি দিতে চাই নাকি প্রাইভেটলি দিতে চাই এটা সিলেক্ট করতে হবে, যে আমি পাবলিকলি দিয়ে যাচ্ছি। সো আমি পাবলিকলি সিলেক্ট করলাম। দেন যদি কারো গিটহাব লগ ইন করা না থাকে ওই ক্ষেত্রে গিটহাব লগ ইন করতে বলবে, তখন হচ্ছে গিয়ে এটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে। সো আমার প্রজেক্টটাকে আমি হচ্ছে গিয়ে আমার রিমোট রিপোজিটরিতে কনভার্ট নিয়ে গেলাম। সো আমি যদি দেখি যে এটা কোথায় আছে, সো আমার যে অ্যাকাউন্ট যেহেতু আমার ভিএস কোডে অথেন্টিকেটেড ছিল গিটহাব অ্যাকাউন্ট, এই যে গিট ডেমো নামে একটা প্রজেক্টে বা রিপোজিটরিতে এটা হচ্ছে চলে আসছে মেইন ব্রাঞ্চে। আমি দেখতে পাচ্ছি একটাই ব্রাঞ্চ আছে অ্যান্ড একটা main.ts নামে একটা ফাইল আসছে। সো ওটার মধ্যে এটা, আর হচ্ছে আমি যদি ব্যাক যাই তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার মেইন প্রজেক্ট। সো আমি চাইলে এই জিনিসটাকে কপি করে ধরো অন্য আমার ফ্রেন্ডকে এই লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিলাম। আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে যেটা করবে তার পিসিতে নেওয়ার জন্য, সে হচ্ছে এই যে এই প্রজেক্টটা এইটা ফলো করবে, গিট ক্লোন করে আমার প্রজেক্টটাকে হচ্ছে গিয়ে সে এইভাবে হচ্ছে গিয়ে তোমার ওর পিসিতে নিয়ে যাবে। সো এটা আসলে যেটা করে আর কি, গিট যদি ইনিশিয়ালাইজ করি আমি, তাহলে আমি যদি দেখি আমার এখানে কি কি ফোল্ডার আছে, জাস্ট একটা ফাইল আছে, রাইট? বাট আমি যদি ls অল দেই তাহলে হচ্ছে যে ডট গিট নামে একটা ফোল্ডার আছে, রাইট? সো আমি যদি দেখি এটার মধ্যে আসলে কি আছে, সো আমি ডট গিট ফোল্ডারে ঢুকে দেখতেছি যে গিটের যত যত কিছু আছে সবকিছু হচ্ছে গিয়ে সে এই তার গিট ডট গিট ফোল্ডার হচ্ছে স্টোর করে। ধরো আমি যত কিছু লোকালি যে SCM আমার এখানে আছে, সে হচ্ছে গিয়ে তার এই ফোল্ডারের মধ্যে তোমার প্রজেক্টের সবকিছু হচ্ছে গিয়ে মেনটেন করে। সো আমি যদি সামহাও ডট গিট ফোল্ডারটাকে ডিলিট করে দিই, তাহলে হচ্ছে আমার যে গিটহাবের বা হচ্ছে আমার যে গিটের যে ট্র্যাকশন ছিল বা ট্র্যাক করার যে আমার যে মেথডটা ছিল ওটা সবকিছু চলে যাবে, মানে গিট আনইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে বা চলে যাবে তোমার পিসি থেকে। সো আমরা দেখলাম হচ্ছে আমাদের কিভাবে কমিট করতে হয়। কমিট করার জন্য আমাদের ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে, অ্যাড করতে হবে, দেন একটা মেসেজ ক্রিয়েট করে, আর লাস্টের জিনিসটা আমি যদিও দেখাই নাই, এটা হচ্ছে গিট পুশ, যেটা হচ্ছে আমি যে জিইউআই দিয়ে করছি। জিইউআই বলতে পাবলিশ ব্রাঞ্চ যেটা ক্লিক করছি ওটা হচ্ছে গিট পুশ। সো আমি আরেকটা কমিট করি, বাট এবারে আমি কমিট করবো হচ্ছে এখান থেকে, লাইক লেটস হচ্ছে গিয়ে আমি console.log hello world এর জায়গায় হাই ওয়ার্ড লিখলাম। সো আমি এখানে একটা চেঞ্জ করতে চাই, আমি হচ্ছে আমার মেইন ফাইলে গেলাম, এখানে হ্যালো এর জায়গায় হাই লিখলাম, আর কিছুই না। সো হাই লিখে হচ্ছে গিয়ে আমি এখানে আসলাম, দেখতে পাচ্ছি যে একটা মডিফাইড, এই এম দ্বারা হচ্ছে বোঝাচ্ছে মডিফাইড, বাট এটা এখনো স্টেজ হয় না। স্টেজ করার জন্য আমাকে গিট অ্যাড করতে হবে। সো আমি যদি জিইউআই থেকে গিট অ্যাড করতে হয় তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমি আরেকটা কাজ করি, আমি আরেকটা ফাইল ক্রিয়েট করি, লাইক একটা ফাইল ক্রিয়েট করি,
robot.ts, এটাতে আমি লিখলাম হচ্ছে console.log, I am a robot, that's it. এখানে জাস্ট আমি কিছু চেঞ্জ করলাম। সো আমি যদি এখন এই জায়গায় আসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা মডিফাইড আর একটা হচ্ছে আনট্র্যাকড, তার মানে হচ্ছে এটা জাস্ট অ্যাড হয়েছে, এখনো ট্র্যাকিং এ আসে নাই। তো আমি এই দুইটাকে একসাথে অ্যাড করতে পারি, এখান থেকে স্টেজ করতে পারি, দেন হচ্ছে কমিট পুশ। সো আমি একসাথেই করে ফেলি। একটা হচ্ছে মডিফাই হয়েছে, আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমি ডিফটা দেখতে পাবো। সো এটা ছিল আগের লেখা রেড, আর এটা হচ্ছে নতুন অ্যাড হয়েছে, আর এটা হচ্ছে নিউ অ্যাড হয়েছে টোটালি। সো এখানে যেহেতু অ্যাডেড লেখা হচ্ছে তার মানে এটা নিউ অ্যাড হয়েছে। দেন হচ্ছে আমি একটা এখানে এআই দিয়ে হচ্ছে কমিট মেসেজ লেখা যায়, এটা অনেক হ্যান্ডি, কারণ কমিট মেসেজ লেখা অনেক প্যারা। তো এআই হচ্ছে বলছে যে আপডেট গ্রিটিং মেসেজ অ্যান্ড অ্যাড রোবট ব্লগ। সো দ্যাটস ইট, এটাই আসলে হওয়া উচিত ছিল। দেন আমি কমিট করবো। সো এই যে মেসেজটা আমি এই দিয়ে জেনারেট করলাম, আর হচ্ছে গিট কমিট -m যে মেসেজটা লিখলাম ওটা কমান্ড এখানে ক্লিক করলে রান হবে। সো রান হওয়ার পরে সিঙ্ক চেঞ্জেস এটা রান করবো হচ্ছে গিট পুশ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা রান করলাম, দেন গিট পুশে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে যে সিঙ্ক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এটা আমার রিমোট যে রিপোজিটরি আছে ওখানে হচ্ছে চলে আসবে আর কি। সো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার দুইটা হচ্ছে গিয়ে কমিট ক্রিয়েট করলাম। একটা কমিট হচ্ছে ইনিশিয়াল ইনিট কমিট, আর এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড কমিট। তারপর হচ্ছে গিয়ে আমি এখান থেকে আমার ফ্রেন্ডকে যদি বলতে হবে যে আমার ফ্রেন্ড ধরো হচ্ছে ও শুরুতে ইনিশিয়ালাইজ করছে, ধরো লেটস সে তোমার ফ্রেন্ডকে তুমি লিঙ্কটা দিছিলা, সে হচ্ছে এটা করছে, তারপর তুমি এখানে কি আরেকটা চেঞ্জ অ্যাড করলা না, তো তোমার ফ্রেন্ডের কিন্তু এরপরে ওই আমার চেঞ্জ গুলো পাওয়ার জন্য ওকে গিট পুল রান করতে হবে। সো ও যদি গিট পুল রান করে তাহলে ও যদি মেইন ব্রাঞ্চে থাকে, যদিও আমাদের এখানে ব্রাঞ্চ এখন একটাই, তাহলে আমি যে চেঞ্জ গুলো করছি এই গিট পুল যে কমান্ডটা যেটা করবে এটা হচ্ছে গিট হাবে যাবে, চেঞ্জ আছে কিনা ওটা চেক করবে, দেন হচ্ছে যদি চেঞ্জ থাকে কমিট থাকে ওগুলাকে নিয়ে এসে তার আমার ফ্রেন্ডের যে পিসি আছে ওই লোকাল ওখানে হচ্ছে আপডেট করে দেবে। এইভাবে আমরা হচ্ছে কোলাবোরেটিভ কাজগুলো একসাথে করে ফেলতে পারবো আর কি। সো আমরা দেখলাম হচ্ছে এখানে কিভাবে কমিট করতে হয়, তারপর হচ্ছে ওই কমিট হচ্ছে গিয়ে পুশ করতে হয় গিটহাবে। তারপর আমরা দেখবো হচ্ছে গিয়ে এখানে আমরা যেহেতু কমিট পুশের ব্যাপার স্যাপার দেখে ফেলছি, এখন আমরা যদি নিচে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আরেকটা মিম আমি অ্যাড করছি। এটা হচ্ছে তুমি যদি গিট অ্যাড রান না করে তাহলে যেটা হবে ওটা ফাইল গুলোকে অ্যাড না করে হচ্ছে গিয়ে তোমার চলে যাবে প্লেন। লাইক তুমি গিট অ্যাড করা মানে হচ্ছে ফাইল গুলাকে তুমি ট্র্যাক করলা বা হচ্ছে স্টেজ করলা। ফাইল গুলাকে যদি তুমি অ্যাড না করো তাহলে এখানে মিন দেখা যাচ্ছে যে প্লেন চলে গেছে যাত্রীদেরকে রেখে। সো গিট অ্যাড না করলে যেটা হবে তোমার পুশ ওইটা আপডেট চেঞ্জটা তোমার গিট হাবে আসবে, বাট ফাইলের কোনো চেঞ্জ আসবে না। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, সো এটা নিয়ে কথা বলছি যে তোমার কিভাবে হচ্ছে কি আমরা স্টেজিং এরিয়াতে ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি থেকে স্টেজিং এরিয়াতে আসে, দেন গিট কমিট রান করলে ওগুলো হচ্ছে তোমার ডট গিট ফোল্ডারে ট্র্যাক হয়, এন্ড আমরা ওগুলোকে গিটহাবে পুশ করতে পারি। সো এটা হচ্ছে নর্মাল আমাদের ওয়ার্কফ্লো। সো আমি একটা মিম শেয়ার করছিলাম অনেক আগে, এটা হচ্ছে জাস্ট কয়েকদিন আগে আমার টাইমলাইনে আসলো, আমি ভাবলাম স্টোর করে রাখি। এটা হচ্ছে ইন কেস অফ ফায়ার, যেটা আমি এর আগে বলছিলাম যে তোমাকে অবশ্যই তোমার চেঞ্জ গুলা কমিট পুশ করতে হবে, কমিট করে পুশ করতে হবে, কমিট করার আগে অবশ্যই অ্যাড করতে হবে, দেন তুমি হচ্ছে গিয়ে বিল্ডিংটা ট্র্যাক করবে আর কি। আর যদি তুমি স্টিল বাগ ফিক্স করো তাহলে মরে যাবে আর কি। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ব্রাঞ্চিং নিয়ে কথা বলি আমি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, লাইক গিট ব্রাঞ্চিং যেটা কমিট পুশ এগুলো সবাই পারবা, লাইক ওগুলো সিম্পল জিনিস, নো ব্রেনার। বাট ব্রাঞ্চিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে রিয়েল ম্যাজিক চলে আসে। ধরো অনেক বড় প্রজেক্ট যে যখন কাজ করতে হয় তখন হচ্ছে গিয়ে আমরা ব্রাঞ্চিং নিয়ে আর কি কাজ করি। ধরো এখানে আমি যদি দেখি এটা হচ্ছে আমার মেইন ব্রাঞ্চ, এখান থেকে এখানে আসছে। সো আমি এটা কলম নিয়ে নিই। এখান থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ আরেকটা ব্রাঞ্চ এখানে ক্রিয়েট হয়েছে। গাছের যেমন ব্রাঞ্চ থাকে, ডালাপালা থাকে আর কি, একটা গাছ এভাবে বড় হয়েছে, সো ওই গাছের একটা ডালা এভাবে বের হয়েছে। সো এখানে একটা চেঞ্জ হয়েছে, এগুলো হচ্ছে কমেন্ট। হ্যাঁ, তো এখানে আবার হচ্ছে দেখা যায় যে মেইন ব্রাঞ্চেরও একটা কমেন্ট হয়েছে, দেন মেইন ব্রাঞ্চ আরেকটা ব্রাঞ্চের মধ্যে চলে গেছে। আবার হচ্ছে যে প্রথম যে ডালাটা বের হয়েছে এটা আবার সেকেন্ড ব্রাঞ্চের সাথে কানেক্ট হয়েছে, তারপর দুইটা মার্জ হয়ে আবার হচ্ছে গিয়ে মেইন ব্রাঞ্চের সাথে মার্জ হয়েছে। সো এই যে ব্রাঞ্চিং এর ব্যাপারটা, আমরা হচ্ছে ফিচার একসাথে যখন একটা ফাইলে বা একটা প্রজেক্টে যখন অনেক মানুষ কাজ করি তখন হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চিং করতে হয়। তো আমরা এখন রিয়েল ইন পার্সন দেখবো আসলে কিভাবে আমরা এই প্রজেক্টে একটা ব্রাঞ্চিং এর ব্যাপার দেখতে পারি। সো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার robot.ts নামে একটা ফাইল আছে।
তো আমি একটা কাজ করি, আমি এখানে একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করি। সো ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করার জন্য তোমার কিছু কমান্ড আছে, বাট আমি হচ্ছে অত বেশি কমান্ড ইউজ করবো না। লাইক এগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাইলাম যে গিট রিমোট, এটা হচ্ছে VS কোড থেকে অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে। অ্যান্ড যদি আমি ভেরিফাই করি যে গিট রিমোট -v, এটা দিয়ে ভেরিফাই করা যায় যে, সরি আমি রিমুভ লিখছি। এই যে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার রিমোট রিপোজিটরি, যেটা হচ্ছে আমার গিটহাবের সাথে কানেক্টেড। সো রিমোট যে গিটহাবের সাথে যেটা কানেক্টেড, এটা হচ্ছে এই কমান্ড গুলো দিয়ে পাওয়া যায়। দেন হচ্ছে গিট স্ট্যাটাস, গিট অ্যাড, এগুলো তো দেখাইলাম, গিট কমেন্ট, গিট লগ, এগুলো আমি দেখাচ্ছি VS কোডে কিভাবে করতে হবে। এরপর হচ্ছে ব্রাঞ্চিং এ আমি চলে যাচ্ছি। এখান থেকেই ব্রাঞ্চিং এর ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো আমাদের এখানে কয়টা ব্রাঞ্চ আছে অ্যাকচুয়ালি, তুমি জাস্ট গিট ব্রাঞ্চ লিখে কমান্ড রান করবা, তাহলে হচ্ছে কি জাস্ট মেইন ব্রাঞ্চ আছে। তো আমি যদি অন্য একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করি, কিভাবে করতে হবে ওগুলো হচ্ছে গিয়ে এই তুমি কমান্ড লাইন দিয়ে করতে পারবে। গিট ব্রাঞ্চ, যে ব্রাঞ্চটা ক্রিয়েট করতে চাও ওটার নাম, দেন এটা দিয়ে হচ্ছে তুমি চেক আউট করতে পারবে ওই ব্রাঞ্চে, মানে সুইচ করতে পারবে। বাট মডার্ন আমরা গিট চেক আউটের জন্য সুইচ ইউজ করি, গিট সুইচ, ওই যে ব্রাঞ্চে যাইতে চাই ওই ব্রাঞ্চ। দেন হচ্ছে মার্চ করার জন্য কমান্ড আছে, বাট আমি তোমাদেরকে VS কোড থেকে ইজিলি দেখাচ্ছি, যেটা তোমাদের অনেক সময় বাঁচাই দিবে। সো আমি আমি হচ্ছে গিয়ে রোবটের একটা ফিচার ডেভেলপ করতে চাই। সো রোবটের ফিচারটা হচ্ছে IM রোবট, সে যেটা বলতেছে সে বলবে হচ্ছে গিয়ে সে আরো কিছু কথা বলবে। তো আমি ভাবলাম রোবটকে হচ্ছে গিয়ে ড্যান্সিং এর একটা ফিচার অ্যাড করতে চাই। সো আমি একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করার জন্য এখানে যে কোনার মধ্যে যে লেখা আছে আমার যে মেইন, হ্যাঁ কোনায় আমি হয়তো দেখা যাচ্ছে কিনা, একদম নিচে দিয়ে মেইনে ক্লিক করলে এখানে আসবে যে হচ্ছে গিয়ে ক্রিয়েট নিউ ব্রাঞ্চ। আমি এখানে ক্লিক করব, ব্রাঞ্চ নেম দিতে বলবে। সো আমি এখানে লিখবো হচ্ছে গিয়ে ফিচার ড্যান্সিং। তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি যে নিউ একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট হয়ে গেছে। সো ওই ব্রাঞ্চটা আমি এখন চেক আউট হয়ে গেছি, বাট এটা এখনো হচ্ছে কি আমি ইয়াতে পুশ করে নেই। লাইক লেটস সে আমার হচ্ছে ব্রাঞ্চটা ক্রিয়েট হয়েছে, বাট আমি এখনো ওই ব্রাঞ্চটাকে কি বল গিটহাবে পুশ করে নিই। সো আমি এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম পাবলিশ ব্রাঞ্চ, তাহলে যেটা হবে আমার হচ্ছে গিয়ে এই যে গিটহাবে এই ব্রাঞ্চটা চলে আসবে, বাট এটা ফুল কপি অফ মেইন ব্রাঞ্চ। সো আমি যদি ভিউ অল ব্রাঞ্চে যাই, তাহলে আমি দেখতে পাবো যে আমার এটা এখন আপডেট হয়নি, এখনো পুশ হচ্ছে। এখন দেই, আচ্ছা আমি আমি আগে একটা কমেন্ট করি। সো আমি যেহেতু হচ্ছে একটা ড্যান্সিং ফিচার অ্যাড করতে চাই রোবটকে, আমি হচ্ছে লিখলাম যে আই ক্যান ড্যান্স। সো এই যে এই লেখাটা যেটা অ্যাড করলাম, এটা এখন হচ্ছে কি আমি ফিচার ব্রাঞ্চ ড্যান্স ফিচার আছে। সো আমার এখানে ওই যে আমি ফাইলটাকে মডিফাই করছি, যদি আমি দেখতে চাই যে কি মডিফাই করছি, তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাবো যে ওই যে ওয়ার্কিং ট্রিতে যে এটা হচ্ছে আমার আগের লাইন ছিল, বাট এটা আমি অ্যাড করছি, আগে কোনো কিছু চেঞ্জ করে নাই। তো এই যে প্লাস আইকন মানে হচ্ছে অ্যাড। তারপর আমি এটাকে মডিফাই যেটা ওটাকে অ্যাড করলাম, দেন হচ্ছে একটা কমিট করলাম, কমিট করে পুশ করলাম। সো একটা ব্রাঞ্চের নতুন একটা আমি কমিট করলাম, কমিট করে এটাকে পুশ করে দিলাম। আমি যদি এখানে আসি, wait, আচ্ছা এখানে আসি। আচ্ছা অ্যাক্টিভ ব্রাঞ্চে যাই আমি দেখতে, এখানে দেখি। সো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার অরিজিন মেইন ছিল। এখানে তুমি সোর্স গ্রাফ নামে একটা তোমার অপশন আছে থাকবে, ওখানে গেলে তুমি দেখতে পাবা যে তোমার এটা ছিল মেইন ব্রাঞ্চে, যে কমলা কালারের যেটা আছে অরিজিন মেইন, আর এটা হচ্ছে ফিচার ব্রাঞ্চ। তো আমি যদি এখন একটা ফিচার অ্যাড করলাম, এখন এর মাঝে মাঝে যেটা হলো আমি এখান থেকে তো হচ্ছে গিয়ে ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করতে পারবো। তো আমি চেক আউট করলাম হচ্ছে গিয়ে মেইন ব্রাঞ্চে। সো মেইন ব্রাঞ্চে কিন্তু এই লাইনটা নাই, মেইন ব্রাঞ্চে হচ্ছে কি আই এম রোবটের জায়গায় আমি একটা লেখা চেঞ্জ করলাম, সেটা হচ্ছে লেটস সে আই এম ফারগুন, আমি রোবট একটা নাম দিলাম। সো আবার আমি যে চেঞ্জটা করলাম এটাকে হচ্ছে কি আমি
এটা হচ্ছে আমি মেইন ব্রাঞ্চে পুশ করতেছি। জাস্ট হচ্ছে গিয়ে অ্যাড করে হচ্ছে গিয়ে একটা কমিট প্যাসেজ আসবে, আমি এটাকে কমিট করলাম আমার রিমোট রিপোজিটরিতে। সো এটা হচ্ছে আমার রিমোট রিপোজিটরি চলে আসবে। ওকে, সো এখানে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি আপডেট রোবট কনসোল লগ মেসেজ ফ্রম নিউ আইডেন্টিটি, অর্থাৎ আমি একটা নাম দিয়ে এটাকে হচ্ছে গিয়ে ইয়া করলাম, একটা নাম দিয়ে পুশ করলাম। এরপর আমি এখন যদি গ্রাফে দেখি, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ওই যে আমি এখানে যে আমার কমিটটা ছিল, এখানের কমিট অর্থাৎ আমার আই ক্যান অ্যাডিশন অ্যাডভান্স ক্যান্সেল। সো এখন হচ্ছে আমার 3টা ব্রাঞ্চ আছে, একটা হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চ, আর একটা হচ্ছে ফিচার ব্রাঞ্চ যেটা আমরা সেকেন্ড ক্রিয়েট করছি, আর এই যে অ্যাডভান্স ব্রাঞ্চিং এটা আমি হচ্ছে এই ফিচার ড্যান্সিং থেকে হচ্ছে ক্রিয়েট করছি। তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে ড্যান্স যেটা আছে এখানে আর কিছু একটা অ্যাড করা, লাইক আরেকটা নতুন ফিচার অ্যাড করা। আই ক্যান ড্যান্স লাইক অ্যান্ড সিং, লাইক দুইটা জিনিস আমি একসাথে করতে পারি। সো এটা হচ্ছে দুইটা ফিচার আমি ধরলাম হচ্ছে এখানে অ্যাড করলাম। তো এরপরে আমি হচ্ছে আরেকটা কমেন্ট ক্রিয়েট করলাম এখানে, লাইক লেটস সে একটা গিট অ্যাড, দেন হচ্ছে একটা মেসেজ জেনারেট করলাম গিট কমিট, এন্ড হচ্ছে গিয়ে পাবলিশ ব্রাঞ্চ যেটা করতেছে এটা হচ্ছে গিট পুশ করা। সো গিট পুশ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে গিয়ে এখানে আমাকে বলতেছে হচ্ছে পুল রিকোয়েস্ট করার জন্য বলতেছে। সো আমি এখানে একটা জিনিস দেখি যে কিভাবে পুল রিকোয়েস্ট করে, যদি আমি এটা পরে দেখাচ্ছি, এখন দেখানো লাগবে না। তো আমরা হচ্ছে এখানে 3টা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করলাম। একটা হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি, আমি মেইনে গিয়েই দেখি তাহলে হচ্ছে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়া যাবে। তো মেইন ব্রাঞ্চে যদি আমি দেখি, মেইন ব্রাঞ্চে জাস্ট 3টে চেঞ্জেস, এখানে কিন্তু ড্যান্সিং এর কোনো ব্যাপার নাই। বাট আমি যদি ড্যান্সিং ব্রাঞ্চে যাই, অর্থাৎ আমার ফিচার ড্যান্সিং এটা আমি সেকেন্ডে ক্রিয়েট করছিলাম, এটা হচ্ছে এটা। দেন হচ্ছে আমি এটা থেকে আরেকটা ক্রিয়েট করছি, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স, যেটাতে আমি ড্যান্সিং এন্ড সিঙ্গিং দুইটাই অ্যাড করছি। তো এখন আমি এই যে চেঞ্জ গুলো করলাম, মেইন ব্রাঞ্চে তো এগুলো নাই, রাইট? বললাম আমার একটা ফ্রেন্ড ড্যান্সিং ফিচার গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতেছে। তো লাস্টে দিয়ে ও যখন ড্যান্সিং ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করা শেষ হয়েছে এই প্রজেক্টে, তখন আমাকে মেইন ব্রাঞ্চে ওই চেঞ্জেস গুলো আনতে হবে। ওটা করার জন্য আমরা যেটা ইউজ করবো ওটা হচ্ছে গিট মার্জ। সো গিট মার্জ করার জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে, লেটস আমি যেই ব্রাঞ্চের সাথে মার্জ করতে চাই সেই ব্রাঞ্চে সিলেক্ট করতে হবে। এখানে যাব, 3 ডটে ক্লিক করে হচ্ছে গিয়ে একটা অপশন আছে ব্রাঞ্চের মধ্যে একটা অপশন আছে মার্জ। সো আমি যদি মার্জে ক্লিক করি তাহলে আমি দেখাবে যে কোনটার সাথে আমি মার্জ করতে চাই। লেটস সে আমি ফার্স্টে সেকেন্ডে যেটা ক্রিয়েট করছি, অর্থাৎ ড্যান্সিং ফিচারের সাথে আগে মার্জ করতে চাই, মানে ওই চেঞ্জেস গুলো আগে আনবো, এরপরে অ্যাডভান্স গুলাকে আনবো। সো আমি এটাকে যদি আনি, আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা মার্জ কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হয়েছে। অর্থাৎ একটা সেম ফাইলে যদি আমি অনেকে যদি কাজ করে, তখন হচ্ছে যেটা হবে, এই যে দেখো, এই যে যখন আমি গিট মার্জ ওই ব্রাঞ্চের নাম, তখন হচ্ছে গিয়ে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আই এম ফার্গো ছিল, বাট আমার ওই ব্রাঞ্চ কিন্তু আমার এই চেঞ্জ গুলা নেয় নাই। এই জন্য যেটা হয়েছে, ওই ব্রাঞ্চ চাচ্ছে হচ্ছে কি আই এম রোবট দিয়ে রিপ্লেস করতে, অ্যান্ড নতুন একটা জিনিস অ্যাড করছে, সেটা হচ্ছে আই ক্যান ড্যান্স। সো এটা ছিল আমার আগের, মানে এটা ছিল, এখানে দেখা যাচ্ছে যে হেড মানে হচ্ছে গিয়ে যেটা তোমার মানে মেইন ব্রাঞ্চের যে হেড ছিল ওটা। এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমি যদি এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, একটা হচ্ছে একসেপ্ট কারেন্ট চেঞ্জ, যেটা হচ্ছে আমার জাস্ট এটা, আর একসেপ্ট হচ্ছে ইনকামিং চেঞ্জ, এটা হচ্ছে তোমার জাস্ট এই দুইটা, রাইট? আর একটা হচ্ছে কম্বিনেশন, একসেপ্ট বোথ চেঞ্জ, তাহলে হচ্ছে আমার 3টা লাইনই থাকবে। আর একটা হচ্ছে যে কম্পেয়ার চেঞ্জ, আচ্ছা ওটা আমরা এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে দেখাচ্ছে যে এটা বাদ দিয়ে নতুন যে ব্রাঞ্চ আমাদের এখানে কোডটাকে চেঞ্জ করতে আছে, সেটা হচ্ছে ওই লেখাটাকে চেঞ্জ করে এই আই এম এ রোবট আই ক্যান ড্যান্স এটাকে রাখতে হচ্ছে। সো আমি যেটা করছিলাম, যদি তোমাদের মনে থাকে, আমি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমি এটা চেঞ্জ করছিলাম আই এম রোবট থেকে, রাইট? সো আমি এই জিনিসগুলাকে সলভ করার জন্য এটা ইউজ করতে পারি, যেটা হচ্ছে তোমার মার্জ রিজলভার। গিটহাবে নিজেদেরই একটা টুল আছে, এখানে তুমি এই সেম টুলটা এখানে ইউজ করতে পারো, যে এক্সেপ্ট ইনকামিং, মানে যে চেঞ্জ গুলো আসতেছে ওটা হচ্ছে এইটা আই ক্যান ড্যান্স এটা, আর এই যে আই এম ফার্গো এটা হচ্ছে আই এম রোবট, এটা হচ্ছে এটা দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে। সো আমি যেটা করব, আমি ইনকামিং যেটা আসছে ওটাকে একসেপ্ট করব, তাহলে আমি যদি কমপ্লিট মার্চ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা। সো এটা আমি যদি আরেকবার দেখাই ইন অ্যাকশন, যে এটা এমন ছিল যখন হচ্ছে গিয়ে আমার কনফ্লিক্ট হয়েছে। তো আমি
এটাকে টাইপ করেও সলভ করতে পারি। লেটস সে আমি জাস্ট আই এম ফার্গো এটাকে রাখলাম, আর হচ্ছে গিয়ে এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম। তাহলে যেটা হয়েছে আই এম ফার্গো আই ক্যান ড্যান্স, যেটা হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য আমার মার্চ করা। কারণ আমি এই চেঞ্জটা কিন্তু আমার মেইন ব্রাঞ্চেই করছি, রাইট? শুরুতে ছিল আই এম এ রোবট, দেন হচ্ছে আমি আই এম ফার্গো নাম দিলাম। বাট আমি হচ্ছে ওই যে ফিচার রোবট নামে যে একটা ফিচার ক্রিয়েট করলাম, ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করলাম, ওখানে হচ্ছে বলছি যে আই ক্যান ড্যান্স, এই জিনিসটাকে আনছি। সো আমি হচ্ছে এইটাকে এভাবে রেখে এই চেঞ্জ গুলাকে হচ্ছে গিয়ে তোমার কমিট করবো। কমিট করলে যেটা হবে তোমার হচ্ছে এই চেঞ্জ গুলো হচ্ছে তোমার আপডেট হয়ে যাবে আর কি। তাহলে যেটা হচ্ছে আমার এই ফিচার ব্রাঞ্চ যেটা আছে, অর্থাৎ আমার ফিচার ড্যান্সিং ব্রাঞ্চ, এটা হচ্ছে আমার মেইন ব্রাঞ্চের সাথে এখন আপ টু ডেটেড, বাট আমার অ্যাডভান্স ড্যান্সিং এটা এখন আপ টু ডেট হয় নাই। সো আমি ধরো হচ্ছে গিয়ে এখানে এই যে মেইন ব্রাঞ্চে যে আমার যে আরেকটা ব্রাঞ্চ আছে ওটাকে এখানে আনতে চাই। এই যে এটা ইন অ্যাকশন এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার ফার্স্ট ইনিশিয়াল ব্রাঞ্চ ছিল, যেখানে ছিল হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, আই ক্যান হ্যালো ওয়ার্ল্ড, অনলি হ্যালো ওয়ার্ল্ড। এখানে ক্লিক করে তুমি ফুল টাইমলাইন দেখতে পাবা এই যে এই সোর্স গ্রাফের মধ্যে। সো এরপরে তুমি ইনিট কমান্ডে ছিল যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, দেন হচ্ছে আমি সেকেন্ড আরেকটা কমিট ক্রিয়েট করছি, সেটা হচ্ছে একটা ফাইল ক্রিয়েট করছে আই এম এ রোবট এন্ড মেইন ডট টিএস এ কোনো চেঞ্জ হয় না, লাইক হাই এর জায়গায় হ্যালো, হ্যালো এর জায়গায় হাই ক্রিয়েট করছি। দেন হচ্ছে আমি মেইন ব্রাঞ্চে দেখো আরেকটা কমিট ক্রিয়েট করছিলাম, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি আই এম এ রোবট চেঞ্জ করে আই এম ফার্গো এই নামটা দিলাম মেইন ব্রাঞ্চে। বাট এট দ্য সেম টাইম প্যারালালি আমি হচ্ছে গিয়ে এই যে পয়েন্টটা ছিল এই পয়েন্ট থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করছিলাম, সেটা হচ্ছে আপডেট রোবট কনসোল লগ মেসেজ। এটা হচ্ছে তোমার এই যে আমার যে ব্রাঞ্চটা ছিল নাম হচ্ছে ফিচার ড্যান্সিং, ওই ব্রাঞ্চে। সো ওই ব্রাঞ্চে আমি এই যে আই এম এর ওই ব্রাঞ্চে হচ্ছে আমি যেটা করছি এই যে এটা এই যে ব্লু ইয়েলো লাইনে যেটা আছে এটা হচ্ছে আমি ওই ফিচার ব্রাঞ্চে ক্রিয়েট করছি ফিচার ড্যান্সিং এ। তো এখানে হচ্ছে আমি জাস্ট একটা লাইন অ্যাড করছি, সেটা হচ্ছে আই ক্যান ড্যান্স, দ্যাটস ইট। এরপর হচ্ছে আমি মার্চ করছি মেইনের সাথে। মেইনের সাথে মার্চ করার ক্ষেত্রে আমি জাস্ট এই জিনিসটাকে অ্যাড করছি। তুমি যদি দেখো জাস্ট হচ্ছে আমার এই এটা আগে থেকেই ছিল, যেটা হচ্ছে আই এম রোবটকে চেঞ্জ করে আমি আই এম ফার্গো নাম দিলাম। আর এখান থেকে জাস্ট আমি যেটা নিছি সেটা হচ্ছে আই ক্যান ড্যান্স। সো আই এম ফার্গো এটা মেইনের সাথেই ছিল, আর আই ক্যান ড্যান্স এটা হচ্ছে আমি ওই এই ব্রাঞ্চ থেকে নিয়ে আসছি। সো এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে তুমি যদি জাস্ট এখানে ক্লিক করো, রাইট ক্লিক করো, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে 2 মিনিটস থেকে অক্টোবর 9 এই চেঞ্জটা কে করছে, যেটা হচ্ছে গিট ব্লেম দিয়ে আমরা ক্রিয়েট দেখি আর কি। সো অথবা যে এখানে আমার যেহেতু আমি ওইগুলো এনেবল করছি, এই যে কোন ব্রাঞ্চের 2 মিনিট আগে যে চেঞ্জ করছে কে করছে ওগুলো হচ্ছে তোমার এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সো এটা এনেবল করে নিতে পারো তোমরা। এখানে সেটিং এ গিয়ে এসসিএম লিখে সার্চ দিতে হবে। এসসিএম রিলেটেড যত সেটিং আছে সবগুলো হচ্ছে সার্চ দিয়ে তোমার হচ্ছে এখান থেকে এনেবল করতে হবে। আদারওয়াইজ বাই ডিফল্ট আই গেস থাকে না, এনেবল করতে হয় আর কি। তো আমরা আরেকটা ব্রাঞ্চ আমাদের মার্চ করা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের, আমি যদি এখানে যাই এখন, ওটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ড্যান্স, যেখানে আমি বলছিলাম যে আই ক্যান ড্যান্স অ্যান্ড সিং। সো আমি এখানে আবার ক্লিক করলাম, দেন হচ্ছে মার্জ যে অপশনটা আছে ব্রাঞ্চ থেকে আমি মার্জে যাব। মার্জে গিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডভান্স ড্যান্সিং, যেখানে আমি বলছি ড্যান্সিং এবং সিঙ্গিং দুইটাই পারে ওই রোবটটা। ওই ফিচারটা যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চের সাথে এখানে একটা মার্জ কনফ্লিক্ট হয়েছে, রাইট? সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার হচ্ছে মার্জ কনফ্লিক্টটা খুবই সিম্পল, সেটা হচ্ছে তোমার জাস্ট একটা স্পেসের মার্জ কনফ্লিক্ট, এর জন্য সবটা দেখাচ্ছে। তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার যেটা দরকার, রাইট, আমার দরকার হচ্ছে এই যে আই এম ফার্গো আই ক্যান ড্যান্স এন্ড সিং এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করা, রাইট? সো আমি হচ্ছে এই সবকিছু বাদ দিয়ে দিব, এন্ড এটাকে বাদ দিয়ে দিব, এটাকে বাদ দিয়ে দিব, যেটা আমার দরকার। আমি মেইন ব্রাঞ্চ থেকে পাইছিলাম আই এম রোবট থেকে আমি ফার্গো হয়েছি, দেন হচ্ছে আই ক্যান ড্যান্স, বাট এখন যেটা হয়েছে এটা হচ্ছে জাস্ট অ্যান্ড সিং, এই জিনিসটা অ্যাড হচ্ছে, দ্যাটস ইট। এরপর হচ্ছে কি আমি এটাকে অ্যাড করে হচ্ছে গিয়ে কন্টিনিউ করে যে আমি হচ্ছে পুশ করে দেবো, আমার চেঞ্জেস এখন সিঙ্ক হয়ে যাবে। সো এখন যদি আমি গ্রাফটা দেখি কেমন হয়, যদি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমি ছিলাম হচ্ছে গিয়ে, আমি সবগুলো আগে হাইড করি। সো হাইড করার পরে এখন দেখি, তো এটা হচ্ছে তোমার এই যে আমি এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করছিলাম না, সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভান্স, যেটা আই ক্যান সিং অ্যান্ড ড্যান্স। এই যে এই আই ক্যান ড্যান্স এটাকে অ্যাড করছে, বাট ধরো অ্যাডভান্স যেটা, আমি যদি এখানে আসি তোমার হচ্ছে আই ক্যান ড্যান্স অ্যান্ড সিং ওই দুইটাকে একসাথে অ্যাড করছে। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে তোমার
ওই ব্রাঞ্চে সবগুলো চেঞ্জ এখন কিন্তু আমার মেইন ব্রাঞ্চে চলে আসছে, বাট মেইন ব্রাঞ্চের যে চেঞ্জ গুলো এইগুলো কিন্তু এখন অন্য ব্রাঞ্চে যায় নাই, তাই না? তো আমি যে কোনো সময় যে কোনো ব্রাঞ্চে যদি যেতে চাই, আমি জাস্ট কোন এখানে মেইনে যে ব্রাঞ্চের যে ব্যাপারটা আছে এখানে ক্লিক করব, দেন হচ্ছে গিয়ে আমি হচ্ছে লেটস সে আমি ফিচার ব্রাঞ্চে যাব। ফিচার ব্রাঞ্চে যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি ফিচার ব্রাঞ্চ কিন্তু এখন মেইন ব্রাঞ্চের চেঞ্জ গুলো নেয় নাই, রাইট? আমি যদি দেখি যে মেইন ব্রাঞ্চে হচ্ছে গিয়ে আই এম ফার্গো, আই ক্যান ড্যান্স এন্ড সিং এটা আছে, বাট আমি যদি ফিচার ব্রাঞ্চে যাই, মানে সবাইকে সবার কোড আপ টু ডেট থাকতে হবে। আমার ফ্রেন্ড, তোমার ফ্রেন্ড যারা একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছে সবাই তোমার ওই যে চেঞ্জ মেইন থেকে আসছে ওগুলোকে নিতে হবে। সো আই ক্যান ড্যান্স, বাট আমাদের আলটিমেটলি আমাদের আনতে হবে এটা হচ্ছে কি ফিচার ব্রাঞ্চে কিন্তু আই ক্যান ড্যান্স অ্যান্ড এই যে ফার্গো নামটা এখনো আসে নাই, রাইট? এখনো ফার্গো নামটা আসে নাই, প্লাস হচ্ছে এন্ড এটা যে আরেকজন যে তাকে গান গাওয়ার যে ব্যাপারটা ওটা ইমপ্লিমেন্ট করছে ওটা আসে নাই। ওটাকে করার জন্য আমরা যেটা করবো থ্রি ডটে ক্লিক করবো, যেহেতু আমরা মেইনের সাথে আপ টু ডেট করবো, আমরা সোর্সে যাব, সোর্স কন্ট্রোল, দেন হচ্ছে ব্রাঞ্চ, ব্রাঞ্চ থেকে মার্জ। এখন আমি মেইনের সাথে মার্জ করতে চাই, তাহলে মেইনের চেঞ্জ গুলো এখন চলে আসবে। যদি আমার কনফ্লিক্ট হয় তাহলে হচ্ছে এখানে আমাদের কনফ্লিক্ট রেজলিউশন করতে হবে, বাট কনফ্লিক্ট হয় নাই। এখন দেখো এই যে আমার যে ফিচার ব্রাঞ্চ যেটা আছে ওটাতেও কিন্তু আই এম ফার্গো এটা চলে আসছে। আমি হচ্ছে ওই চেঞ্জ গুলোকে রিমোটলি হচ্ছে গিয়ে ফেচ করে দিলাম, মানে রিমোটলি হচ্ছে এই যে চেঞ্জ গুলো ওগুলাকে আমি গিটহাবেও দিয়ে দিলাম। সো আমি যদি এখন আবার গ্রাফে যাই, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আলটিমেটলি আমার ফিচার ব্রাঞ্চ যেটা আছে এটা এখন কিন্তু আপ টু ডেটেড। এই এই যে ওই শুধু যে রোবট ছিল ওর নাম ফার্গো হয়ে গেছে, প্লাস ও ডান্স করতে পারে আবার গানও গাইতে পারে, দ্যাটস ইট। সো আমি আবার মেইন ব্রাঞ্চে ফিরে যাই। লেটস সে এখন হচ্ছে গিয়ে আমার এটা হচ্ছে এই চেঞ্জ গুলো আমার এখন চলে আসছে। সো এইভাবে হচ্ছে আমরা ব্রাঞ্চিং করতে পারি। আমি এখানে যেটা যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে কিভাবে ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করা যায়, প্লাস হচ্ছে যদি মার্জ কনফ্লিক্ট হয় মার্জ করার ক্ষেত্রে তখন আমরা হচ্ছে জাস্ট ভিজুয়ালি এডিট করে করতে পারি, অথবা আমাদের যে রিজলভ গিট কনফ্লিক্ট রিজলভার আছে ওটা ইউজ করে হয় আমি আমার ইনকামিং চেঞ্জ নিতে পারি, অথবা যেই ব্রাঞ্চে কারেন্টলি আসছি ওই ব্রাঞ্চের চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে নিতে পারি। তো এইভাবে হচ্ছে কি আমরা ব্রাঞ্চিং এর ব্যাপার স্যাপার গুলা করতে পারি। তো এখানে একটা জিনিস না বললেই না, যে যে থ্রি ডটে আমি যদি ক্লিক করি কোনো একটা ব্রাঞ্চের, আমি দেখতে পাচ্ছি যে পুল, পুশ, ক্লোন, চেক আউট টু এনি ব্রাঞ্চ, দেন হচ্ছে মানে এখান থেকে সবকিছু করা যাচ্ছে। এন্ড এটা প্রিটি মাচ সবগুলো কোড এডিটরের মধ্যেই থাকে আর কি, বাই ডিফল্ট থাকে। তুমি যদি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইউজ করো ওইগুলা সবগুলাতেই থাকবে। এন্ড আমি হচ্ছে কমিটস সবকিছু এখান থেকেই দেখতে পাবো। সো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, যেমন স্ট্যাশ। সো স্ট্যাশ হচ্ছে গিয়ে তোমার যদি কোনো চেঞ্জকে টেম্পোরারিলি তোমার সেভ করতে হয় তাহলে তুমি স্ট্যাশ ইউজ করতে পারো, বাট ওগুলো খুব বেশি একটা তোমার কাজে মানে ইউজ হবে না যদি তুমি নর্মালি ইউজ করো। তো আমি আপাতত এগুলা দেখাচ্ছি না। আমি নর্মালি হচ্ছে এখন তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে গিটহাবে আমি যদি যাই, আমি তখন দেখছিলাম ওই চেঞ্জ গুলো আসে না, রাইট? তো আমি যদি এখানে রিফ্রেশ দিই, আমি এখন মেইন ব্রাঞ্চে আছি, আমি দেখতে পাচ্ছি অ্যাডভান্স ড্যান্সিং অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে যে ফিচার ড্যান্সিং নামে হচ্ছে গিয়ে ব্রাঞ্চ আছে। এই যে আমি এই ব্রাঞ্চ গুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি, এইগুলা চাইলে হচ্ছে তোমরা ওই আমি ভিএস কোডেই দেখতে পাচ্ছিলাম, রাইট? সো এখান থেকেও দেখা যায়। আর হচ্ছে এখানে সবগুলো ব্রাঞ্চ এক একটার সাথে সবাই আপ টু ডেটেড, বাট আমি যদি দেখি যে অ্যাডভান্স ড্যান্সিং এটা কিন্তু মেইন ব্রাঞ্চের সাথে আপ টু ডেটেড না, বিকজ এখানে হচ্ছে দেখাচ্ছে যে 3 কমিট বিহাইন্ড। সো আমাকে যদি এই কমিট কি কমিট বিহাইন্ড ওটাকে রিজলভ করতে হয় তাহলে আমাকে হচ্ছে পুল রিকোয়েস্ট করতে হবে। সো পুল রিকোয়েস্ট করা আমি দেখাবো আর কি। সো এর আগে আমি যেটা করবো একটা ইস্যু ক্রিয়েট করবো। ধরো হচ্ছে ইস্যুর ব্যাপারটা আমি দেখাই কিভাবে ইস্যু ক্রিয়েট করতে হয়। তোমরা হচ্ছে ওপেন সোর্স নামে অনেক একটা কনসেপ্ট শুনে থাকবা, ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশন। লাইক এটা কিভাবে করে, ধরো ওপেন সোর্স লাইক প্রজেক্ট লিখে যদি তুমি সার্চ দাও অনেক প্রজেক্ট পাবা। ধরো তুমি লেটসে এখানে যে কোনো একটা প্রজেক্টে যাওয়া, দেন ওদের অনেক ইস্যু ক্রিয়েট করা থাকে। লেটসে রিফাইন নামে কোনো একটা প্রজেক্ট আছে ওপেন সোর্স, দেন তুমি যদি ওদের ইস্যু ট্যাবে যাও, ইস্যুস, ওখানে দেখবা যে অনেক ইস্যুস মানে প্রবলেমস হচ্ছে মানুষজন মানে ইস্যু ক্রিয়েট করে রাখছে, যে এটা হচ্ছে বাগ, এটা হচ্ছে এনহ্যান্সমেন্ট, মানে বিভিন্ন ফিচারের জন্য রিকোয়েস্ট করে থাকে অনেকে। তো ইস্যু ক্রিয়েট করার পরে যেটা হয়, একজন ডেভেলপার বা হচ্ছে যারা এই প্রজেক্টটা মেনটেন করে বা কাজ করে বা যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপার, সে হচ্ছে ধরো তুমি এটাকে কন্ট্রিবিউট করতে চাও, তুমি এটা পড়ে তুমি একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করলা, এটার একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করলা, করে হচ্ছে ওই ইস্যুটার নাম দিয়ে একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করলা। তুমি দেখবে অনেকে অনেক হচ্ছে ইস্যু ক্রিয়েট করে ফিচার নামে হচ্ছে অনেকে অনেক
মানে ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে দেন ব্রাঞ্চের সাথে তোমার হচ্ছে ওরা পুল রিকোয়েস্ট করে। সো পুল রিকোয়েস্ট করার পরে যেটা হয়, ধরো এই প্রজেক্টের যে মেইনটেনার বা এই প্রজেক্টের যে ধরো ম্যানেজার বা আমি যদি বলি প্রোডাক্ট ম্যানেজার অথবা সিনিয়র ডেভেলপার, সে তোমার পুল রিকোয়েস্টটা দেখতে পায়, দেখে হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জ করে যে কোন একটা ফিচার রিকোয়েস্ট সে হচ্ছে সলভ করে। সো আমরা এখানে সেম জিনিসটাই করবো। ধরো আমাদের যে গিট ডেমো প্রজেক্টটা আছে, এখানে ধরো হচ্ছে আমরা একটা ফিচার অ্যাড করতে চাই রোবটকে, সেটা হচ্ছে ওয়াক। লাইক রোবটকে আমরা বলতেছি সে ওয়াক যাতে মানে হাঁটতে যাতে পারে আর কি। যদিও ড্যান্স যেহেতু করতে পারে অবশ্যই হাঁটতে পারে, তাও আমরা বললাম যে স্লোলি হাঁটা, যে অ্যাড ওয়াক এই টাইপের একটা আমি হচ্ছে গিয়ে আরেকটু ডিটেল লিখলাম যে প্লিজ অ্যাড নিউ ফিচার। সো এটা হচ্ছে আমি একটা ইস্যু ক্রিয়েট করলাম ওই আমার হচ্ছে গিয়ে গিট ডেমো প্রজেক্টে। সো এটা একটা স্টেটাস আছে, এটা হচ্ছে এখন ওপেন। এই যে এটা একটা নাম্বার দেওয়া হয়েছে, ইস্যুস নাম্বার 1। অ্যান্ড এখন দেখো এখানে হচ্ছে গিয়ে এইখানে চলে আসছে যে কোড উইথ এই যে নট দিস ক্রিয়েট ব্রাঞ্চ নামে একটা অপশন থাকে। সো আচ্ছা, আমি দেখি যে এই যে ইস্যুটা এটা সলভ করার জন্য আমরা যেটা করব, পুল রিকোয়েস্ট করার জন্য আমি একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করব এটা সলভ করার জন্য। অ্যাড ওয়ার্কে ইস্যুতে যাব, দেন এই যে ক্রিয়েট এ ব্রাঞ্চ এখানে একটা অপশন আছে, যে আমি এটা যে নামটা দিছি ওই নামটা দিয়েই ওটা হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চের থেকে কপি করে তোমার হচ্ছে গিয়ে একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করতেছে। দেন হচ্ছে আমাকে যদি ব্রাঞ্চটা হচ্ছে গিয়ে লোকালে পাইতে হয় তাহলে আমাকে গিট ফেচ অরিজিন আর গিট চেক আউট টু ওই যে ব্রাঞ্চের নাম ওইটা করতে হবে। সো আমি এইভাবে না করে তোমার গিট ফেচ অরিজিন যেটা করে ওটা হচ্ছে অরিজিন থেকে যে চেঞ্জেস গুলো আছে ওগুলাকে সবগুলাকে মানে লোড করে ইন্টারনেট থেকে। সো আমি যদি এখানে দেখি, আমি ইনিশিয়ালি কিন্তু লোকাল আমার হচ্ছে এখানে 3টা লোকাল ব্রাঞ্চ আছে, এখানে কিন্তু আমার এটা এখনো আসে নাই, বাট রিমোট ব্রাঞ্চে যেটা ওখানে এটা আছে, যে অরিজিনে যেটা আছে। সো আমি এখানে ক্লিক করে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে এখানে চেক আউট করতে পারি। সো 1 অ্যাড ওয়াক। সো ওয়াক আমি যদি অ্যাড করতে চাই, সো আমার একটা ফিচার অ্যাড করতে হবে। সো আমি জাস্ট লিখলাম যে ধরো কোন একটা ডেভেলপার সে এটা দেখলো, এই ইস্যুটা দেখলো, তোমার হচ্ছে ওপেন ইস্যুস, দেন সে যেটা করলো সে হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করলো এখানে, ওই ব্রাঞ্চটা হচ্ছে এটার সাথে কানেক্টেড। সো এখন হচ্ছে গিয়ে সে এখানে এই যে কোড এডিটরে চলে আসছে, এটা হচ্ছে যে 1 অ্যাড ওয়াক নামে একটা সে জাস্ট নতুন একটা জিনিস অ্যাড করলো, কনসোল ডট লগ আই ক্যান ওয়াক, জাস্ট সিম্পল একটা ফিচার অ্যাড করলো, দ্যাটস ইট। সো এখন যে চেঞ্জটা করলো এই চেঞ্জটাকে ফার্স্টে ওকে অ্যাড করতে হবে, অ্যাড করে হচ্ছে গিয়ে তাকে কমিট করতে হবে। সো কমিট করার জন্য অবশ্যই একটা মেসেজ লিখতে হবে। মেসেজটা আমি হচ্ছে গিয়ে ভিএস কোডের যে বিল্ট ইন কোপাইলট আছে ওটা দিয়ে জেনারেট করলাম। সো আচ্ছা, আমি জাস্ট এটা সুন্দর হয় না, আমি জাস্ট বললাম অ্যাড ওয়াক ফিচার। সো আমি একটা ফিচার অ্যাড করলাম যে হাঁটার জন্য। এরপর হচ্ছে আমি কমিট করব, কমিট করার পর আমি এটাকে পুশ করব কমিটের পরে। সো এটা এখানে ক্লিক করলেও পারবা, লাইক সিঙ্ক করা আর কি। সো আমি এটাকে পুশ করলাম। সো পুশ করার পরে আমি যদি এখানে আসি, আমি দেখতে পাবো যে আমার যে ইস্যু ছিল, ইস্যুতে আমি দেখতে পাবো যে একটা আমার হচ্ছে আমার যে ব্রাঞ্চ আছে এখানে হচ্ছে একটা আসছে, কি বলে পুল রিকোয়েস্ট আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাড এ রিসেন্ট পুশ। সো আমি এখানে পুল রিকোয়েস্টে যাবো। ধরো আমি এইটা ব্রাঞ্চটা ক্রিয়েট করলাম, রাইট? ধরো ফরক করেও করতে পারি এটা। দেন আমি একটা ক্রিয়েট নিউ পুল রিকোয়েস্ট করতে চাই, আমি বলতে চাই যে আপনাদের মেইনে আমি যে হাঁটার যে একটা ফিচার অ্যাড করলাম এখন ওটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা নেন, বা হচ্ছে আমি যে কোডটা করছি ওটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা নেন। তো আমি একটা পুল রিকোয়েস্ট করতে পারি এখান থেকে। পুল রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে কি ওরা আমার এই যে চেঞ্জ ওটাকে ওদের এখানে একসেপ্ট করবে, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। সো আমি হচ্ছে ক্রিয়েট একটা পিআর ক্রিয়েট করলাম, এটি পিআর বলে। সো এই যে পিআর ক্রিয়েট করলাম, এখানে আমি বললাম প্লিজ প্লিজ, লাইক আমি বললাম মার্জ করা, আমার এটা হচ্ছে মার্জ করে দেন। সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি কি চেঞ্জ হয়েছে। সো আই ক্যান ওয়াক এই জিনিসটা অ্যাড হয়েছে নতুন করে, ক্রিয়েট পুল রিকোয়েস্ট। সো আমি একটা পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করলাম। সো আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ইস্যু এর জন্য আমি একটা পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করলাম, রাইট? সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে চেক করতেছে তোমার হচ্ছে গিট গার্ডিয়ান চেক থাকে, তারপর হচ্ছে তোমার যদি সিআই ইমপ্লিমেন্ট করা থাকে বা টেস্ট ইমপ্লিমেন্ট করা থাকে তোমার প্রজেক্টে, ধরো এই টেস্ট গুলো পাস না করলে হচ্ছে তুমি পিআর ক্রিয়েট করতে বা মার্জ করতে পারবে না, ওগুলো হচ্ছে এখানে প্রসেস। ধরো আমি যদি সিআই ক্রিয়েট করি তাহলে এখানে হবে। সো দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা ধরো আমি এজ এ ডেভেলপার একটা পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করলাম, যদিও এখানে সেম অ্যাকাউন্টে আমি। তো
তো ধরো আমি এই প্রজেক্টের মেইনটেনার, হ্যাঁ, গিট ডেমো এর মেইনটেনার হচ্ছে আমি। তো আমি হচ্ছে দেখলাম একজন হচ্ছে আমার এখানে একটা ফিচার রিকোয়েস্ট করছে অথবা একটা পুল রিকোয়েস্ট করছে, দেন আমি হচ্ছে এটা এক ক্লিকে হচ্ছে মার্জ করে ফেলতে পারি। বাট আমি মার্জ করার আগে তো দেখতে হবে যে আমার রিপোজিটরিতে বা আমার যে ডেভেলপার বা যে ডেভেলপ করছে ও আসলে কি কোড করছে, রাইট? ওটা দেখার জন্য আমি হচ্ছে গিয়ে এই যে এখানে কমিট আছে, যে একটা কমিট করছে, চাইলে আমি আরেকটা কমিট অ্যাড করতে পারি। লাইক আমি বলতে পারি, আমি একটু সুন্দর করে বলতে পারি, লাইক ওয়াক ফাস্ট ফাস্ট অ্যান্ড স্লো, মানে দুইটাই পারি আর কি। সো আরেকটু মানে এনহ্যান্স করলাম আর কি। জিনিসটা হচ্ছে কি, ধরো তুমি একটা ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করলা, দেন এটাকে আরেকটু এনহ্যান্স করলা, এনহ্যান্স করার পরে তুমি আরেকটা কমিট করলা, ওই কমিটটাও সে দেখতে পাবে, লাইক লিটারালি তোমার এটা ওইটাতেই কানেক্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। সো আমি এটাকে একটা মেসেজ ক্রিয়েট করে হচ্ছে পুশ করলাম। মানে ধরো তুমি যখন একটা কোম্পানির আন্ডারে কাজ করবে, তুমি জুনিয়র ডেভেলপার বা তুমি যার আন্ডারে কাজ করো, তুমি হচ্ছে এরকম ভাবে এই যে এটা চলে আসছে এখানে, তুমি একটা পার্টিকুলার ফিচারে যখন কাজ করবে, ওটা কাজ করে তোমাকে তোমার যা সিনিয়র যে ডেভেলপার তাকে হচ্ছে পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করতে হবে। সো আমি দেখতে পাচ্ছি সে দুইটা কমেন্ট ক্রিয়েট করছে। আমি যদি দেখি যে চেক যদি থাকে আমার, ধরো টেস্ট যদি থাকে, ওই টেস্ট গুলো রান করবে, রান করে যদি এটা আপনার এত সময় লাগাচ্ছে বুঝতেছে না। সো আমি হচ্ছে এখানে দেখো এই ভিউ এড নামে একটা জিনিস আছে আর হচ্ছে কমেন্ট নামে একটা জিনিস আছে। তোমার সিনিয়র ডেভেলপার বলবে যে আপডেট দিবে যে তোমার এখানে কোড যেটা তুমি করছো এই কোডটা হচ্ছে ভালো হয় না বা খারাপ হয়েছে, যে তুমি বলবা যে ধরো তুমি আমি বললাম সিনিয়র ডেভেলপার, যে কমেন্ট করছে সে হচ্ছে জুনিয়র ডেভেলপার। তো আমি বললাম যে ইউ শুড ইউজ অ্যানাদার অ্যালগরিদম অর সামথিং, যে কোনো টাইপের কমেন্ট করতে পারি। দেন আমি আবার একটা কমেন্ট ক্রিয়েট করবো, এইভাবে হচ্ছে গিয়ে চলতে থাকবে। কি তাও আমি বললাম যে গুড জব, এমন একটা জিনিস, মানে জাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম। সো আমি হচ্ছে একটা ইয়া করলাম আর কি, আমি একটা রিভিউ অ্যাড করলাম। সো কোড রিভিউ তুমি শুনে থাকবা যে অনেক টুল আছে যে কোপাইলট কোড রিভিউ করে দিবে, দেন আরো অনেক টুল চলে আসছে যারা হচ্ছে তোমার কোড রিভিউ করে। সো আমি দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা আমি এটাকে পেন্ডিং লেখা আসছে, আমি এটাকে পেন্ডিং চেঞ্জ করে দিই। আচ্ছা আমি ভিউ ইট বললাম। সো এটা হচ্ছে কোড রিভিউ, যে কোড রিভিউ করা, যেটা ধরো হচ্ছে কোড রিভিউ করে তোমাকে আপডেট দিল যে তোমার কোডটা ভালো কি খারাপ। তো এই কাজগুলো এখন এআই দিয়ে করা যায়। আমি কোপাইলটকে অ্যাসাইন করে দিতে পারি যে এই রিভিউতে কি কি কোড করছে, ওগুলো কি ভালো না খারাপ, ওগুলা হচ্ছে গিয়ে সে এখানে পাবে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে কনভারসেশন আছে ওখানে যে গুড জব নামে একটা কমেন্ট হয়েছে। এখন আমি যদি এখানে মার্জ পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করি, আমার কিন্তু অ্যাক্সেস আছে, রাইট? কারণ আমি হচ্ছে এই প্রজেক্টের ওনার। সো কেউ একজন একটা পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করছে, এটা দুইটা কমিট আছে, এটা যদি আমি মার্জ করি, মার্জ করার আগে আমি যদি দেখি যে আই ক্যান ওয়ার্ক এই ফিচারটা কিন্তু এখনো আমার মেইন ব্রাঞ্চে নাই। আমি যদি মেইন ব্রাঞ্চে চেক আউট করি, মেইন ব্রাঞ্চে কিন্তু এই ফিচারটা এখনো অ্যাড হয় নাই। সো আমি এটাকে হচ্ছে গিয়ে মার্জ, ওই যে পিআর যে মার্জ করা, ওই পিআরটাকে মার্জ করলাম। সো আমি জাস্ট একটা মার্জ করে দিলাম এখানে নর্মালি। সো এটা মার্জ হয়ে গেছে। সো এটা হচ্ছে মার্জ লেখা চলে আসছে এখানে। আর যে ইস্যুটা আসছে ওই ইস্যুটাকে আমি বললাম যে ইস্যুটা চলে গেছে, রাইট? মানে যেহেতু আমি এটাকে রিজলভ করে দিলাম, ইস্যুটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে ওপেন থেকে ক্লোজ হয়ে গেছে। সো আমি চাইলে হচ্ছে গিয়ে সবগুলো ইস্যুকে হচ্ছে দেখতে পারি, যে ক্লোজ ইস্যুগুলো দেখতে পারি। সো অ্যাড ওয়ার্ক যে ফিচারটা, ওটা একজন অ্যাড করছে, কেউ একজন কমেন্ট করছে যে একটা ফিচার অ্যাড করার জন্য, তারপর হচ্ছে সে হচ্ছে গিয়ে এটাকে অ্যাড করেছে, দ্যাটস ইট। এরপরে আমি যদি মেইন ব্রাঞ্চে যাই, মেইন ব্রাঞ্চে যেহেতু দুইটা নিউ কমিট অ্যাড হয়েছে, রাইট? ওই কমিট গুলো হচ্ছে গিয়ে আমার এখন যদি আমি robot.ts এ যাই, এখন সে হচ্ছে গিয়ে আই ক্যান ওয়ার্ক ফাস্ট অ্যান্ড স্লো এটা চলে আসছে, কিন্তু আমার লোকালে কিন্তু এটা এখনো আসে নাই। তো আসার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, রান করতে হবে। অর্থাৎ আমি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 3টে চেঞ্জেস আসছে, রাইট? সো তুমি যদি ধরো চেঞ্জেস কি ওগুলা না এনে জাস্ট টেস্ট করতে চাও, এখানে ক্লিক করবা। সো ক্লিক করে দেখবা যে কেউ একজন এই যে এই গ্রাফে ক্লিক করলে দেখতে পাবা যে জাহাঙ্গীর হোসেন সে হচ্ছে অ্যাড ওয়ার্ক ফিচার এটা অ্যাড করছে ফার্স্ট একটা কমিটে। আরেকটা কমিটে সে অ্যাড করছে যে আই ক্যান ওয়ার্ক ফাস্ট অ্যান্ড স্লো, দুইটা জিনিস অ্যাড করছে। দেন হচ্ছে গিয়ে ওই ওয়েব থেকে কিন্তু আমি এটা মার্চ করছি, রাইট? মার্চ করাতে যেটা হয়েছে ওই লেখাটা হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে অ্যাড হয়ে গেছে। তো এই জিনিসগুলো আমি কিন্তু এখনো হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জগুলো নেই, বাট আমি ফিউচারে গিয়ে দেখতেছি যে কি হয়েছে। মানে আমার লোকালি যে ফাইল এটাতে কিন্তু যে হাঁটার ফিচারটা এখনো আসে নাই, বাট আমি হচ্ছে ওই যে সোর্সে গিয়ে এই যে বেগুনি যেটা, এটা এখনো আসে নাই। তো আমি যেটা করবো সিঙ্ক করে ফেলি, যে মানে গিট পুল রান করতেছি, এটা যেটা করবে গিট পুল করতেছে, মানে গিট ফেচ অ্যান্ড পুল দুইটাকে রান করতেছে। তো পুল করার পরে যখন আমি এখন যেটা আছে এখানে যদি যাই যে আই ক্যান ওয়ার্ক ফাস্ট অ্যান্ড স্লো, এই দুইটা জিনিসই চলে আসছে। তো এভাবে হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা সিঙ্গল ফাইল কি কখন কাজ করছে তুমি দেখতে পাবা যে এখানে একটা অপশন থাকে
এটাতে ক্লিক করে গিট ব্লেম যেটা আছে, সো আমি দেখতে পাচ্ছি গিট ব্লেমটাকে ধরো হচ্ছে এটা ক্লিক করে তোমার হচ্ছে তুমি আগে পিছিয়ে যাইতে পারবা যে কোন ফাইলে কে কবে কখন চেঞ্জ করছে, মানে লিটারালি তোমার ধরো হচ্ছে কি ইচ এন্ড এভরিথিং ইজ ট্র্যাক যেটাকে বলে আর কি, ওই ব্যাপারটা এখানে হয়ে যায় আর কি। তো এখান থেকে আমরা দেখলাম যে কিভাবে হচ্ছে তোমরা ওপেন সোর্স রিপোজিটরিতে হচ্ছে গিয়ে ওপেন ইস্যুগুলো ট্রাই করবা। ধরো হচ্ছে অনেকে তুমি দেখবা যে লিনাক্সে কন্ট্রিবিউট করছে অথবা অনেক বড় বড় প্রজেক্টে হচ্ছে কন্ট্রিবিউট করে। তো ওরা যেটা করে তোমার ধরো এই রিফাইনের মতো একটা প্রজেক্টে যায়, দেন হচ্ছে গিয়ে এই টাইপের অনেক ইস্যু দেখে যে ওকে এটা হচ্ছে একটা বাগ, এটা হচ্ছে একটা মানে প্রবলেম, ওটাকে দেখে দেন ওরা ওই একটা ফর্ক ক্রিয়েট করে। সো রিফাইনকে তুমি যদি তোমার নিজের প্রোফাইলে রাখতে চাও তাহলে তুমি যেটা করতে পারো, ধরো ওদের ওদের এখানে ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করা তো একটা ঝামেলা, রাইট? ওরা হচ্ছে অ্যাপ্রুভ করবে না জিনিসটা। সো তুমি তোমার মতো যেটা করবে একটা ফর্ক করবা, ফর্ক মানে হচ্ছে লাইক কাঁটা চামচের মতো তুমি তুলে নিয়ে আসলা, এনে হচ্ছে তোমার প্রোফাইলে থাকলো, এটার ফুল কন্ট্রোল তোমার, বাট তুমি স্টিল ওই প্রজেক্টের সাথে কানেক্টেড, ওই প্রজেক্টের তুমি যে কোনো ব্রাঞ্চের সাথে ব্রাঞ্চ থেকে তুমি চেঞ্জ নিতে পারবা, নিয়ে দেন হচ্ছে তুমি মানে পিআর ক্রিয়েট করবা, পুল রিকোয়েস্ট করবা, ওদেরকে পুল করার জন্য রিকোয়েস্ট করবা তোমার চেঞ্জেস গুলা। দেন হচ্ছে ওদের যদি তোমার কি বলে চেঞ্জেস বা তোমার ফিচার বা তোমার কোডিং ভালো লাগে, তারা হচ্ছে তোমার এই গিটহাবের চেঞ্জ গুলো হচ্ছে এখানে ওদের এখানে নিয়ে নেবে আর কি। তো আমি মেইনলি হচ্ছে তোমার এই যে এই দুইটা টুল বেশি ইউজ করি, লাইক আমি যে যখন যে কোনো চেঞ্জ কে করছে মানে কিভাবে করছে ওই চেঞ্জ গুলো এখান থেকে দেখা যায়। এন্ড এখানে তোমার হচ্ছে আরো অনেকগুলো অপশন আছে, সেটা হচ্ছে ইনলাইন ভিউ আছে, মানে এক লাইনে দেখায়, যদিও ওইখানে এখন দেখাচ্ছে না। তো এই এই হচ্ছে তোমার গিটের যে বেসিক ব্যাপার স্যাপার। তো আরেকটা জিনিস নিয়ে আমি আলোচনা করার কথা বলছিলাম যে সেটা হচ্ছে গিট মার্জ। আমি ইয়াতে চলে যাই। আচ্ছা, এগুলো তো দেখাইলাম যে ব্রাঞ্চিং কিভাবে কাজ করে। এরপর হচ্ছে মার্জ আর রিভেজ নামে একটা অপশন আছে। সো আমি এতক্ষণ যেটা করছি সবসময় মার্জ করছি, তুমি যদি দেখো যে আমি যেটা করছি যে ধরো কোনো একটা ব্রাঞ্চের সাথে আমি মার্জ করব, আমি এখন মেইন ব্রাঞ্চে আছি, আমি অন্য যে ব্রাঞ্চকে আমার ব্রাঞ্চে আনবো, আমি জাস্ট ব্রাঞ্চে গিয়ে ওই যে ব্রাঞ্চ আছে ওটাকে সিলেক্ট করি আর কি। ধরো আমি অ্যাডভান্সের থেকে কোড মেইন ব্রাঞ্চে আনতে চাই, ওটাকে সিলেক্ট করি। বাট আরেকটা জিনিস হচ্ছে রিভেজ, সেটা হচ্ছে এখানে ব্রাঞ্চ, এই যে রিভেজ ব্রাঞ্চ। তো এটা যেটা করে তোমার আমি ধরো হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার কোম্পানি বা তোমার তুমি যাদের সাথে কাজ করতেছো কোলাবোরেশন করতেছো, ওরা যদি তোমার ধরো মেইন ব্রাঞ্চ ছিল, মেইন ব্রাঞ্চ থেকে একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করছো, দেন হচ্ছে আরেকটা কমিট ক্রিয়েট করছো, দেন ওইটা এখানে মার্জ করছে। বাট যেটা হয় ধরো তুমি এখানে যে মার্জটা করলা, এই মার্জটা রিভার্স করলে যেটা হবে, এটা হিস্ট্রি মানে পিছন থেকে অ্যাড হয়েছে, তুমি যদি দেখো এটা হচ্ছে গিয়ে পাশাপাশি অ্যাড হয়েছে। সো এটা পিছন থেকে অ্যাড হয়ে তারপর তোমার যে এটা ছিল এটার সাথে অ্যাড হয়েছে। বাট এটাতে দুইটা সুবিধা হচ্ছে কি, এখানে অনেক কমপ্লেক্স গ্রাফ ক্রিয়েট হয় আর কি, তুমি যারা হচ্ছে গিট অনেকে কাজ করে, বাট এটাতে সিম্পলার গ্রাফ বা লিনিয়ার গ্রাফ ক্রিয়েট হয়, জাস্ট মানে অত ব্রাঞ্চ এভাবে রাউন্ড আপ কিছু ক্রিয়েট হয় না। আর এখানে তোমার হচ্ছে গিয়ে সিম্পলার জিনিস থাকে আর কি। সো এই যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার এখানে চলে আসে, দেখছে। সো এটা হচ্ছে মার্জ এন্ড রিভিজের ডিফারেন্স, আর কিছুই না, মানে প্রিটি মাচ সেম জিনিস। আর কমিট তো দেখলাম আমরা হচ্ছে একটার পর একটা কমিট হইতে থাকে। সো এটা আমি দেখাইলাম যে কিভাবে যে একটা ইস্যু ক্রিয়েট করে তোমার পিআর ক্রিয়েট করতে হয়, দেন হচ্ছে গিয়ে যারা হচ্ছে মেইনটেনার আছে ওই প্রজেক্টে তারা হচ্ছে ওই পিআরটাকে মার্জ করে। সো আর লাস্ট একটা জিনিস নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলতে হবে, সেটা হচ্ছে কোলাবোরেশন। ধরো তোমরা হ্যাকাথনে কাজ করতেছো, রাইট? হ্যাকাথনে যেটা হয় তোমরা হচ্ছে একসাথে বা হ্যাকাথন বলো বা তোমরা হচ্ছে একটা কোম্পানি দিচ্ছো, অথবা তোমাদের 3-4 জন ফ্রেন্ড মিলে তোমরা কন্টিনিউয়াসলি কোড করতেছো, এক একজনের কোড আরেকজনকে মেনটেন করতে হয় মানে নিতে হয়, তখন হচ্ছে তোমরা এই যে গিটের এই জাস্ট গিটে যে এটা ইউজ করেই করতে পারবা। আর যদি তুমি প্রফেশনাল কাজ করতে চাও তখন তোমার হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্টস নামে একটা অপশন আছে, সেটা হচ্ছে তোমার এই যে পুল রিকোয়েস্ট, তারপর হচ্ছে গিয়ে পিআর ক্রিয়েট করা, এই সব কিছুকে হচ্ছে গিয়ে এটা দিয়ে মেনটেন করা যায় ইজিলি। তো আমি একটা একটু ডেমো দেখাই যে এটা আসলে খুব বেশি কঠিন কিছু না। এখানে অনেকগুলো টেমপ্লেট দেওয়া আছে, যে কোনো একটা টেমপ্লেট, এটা হচ্ছে মোস্টলি যারা হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি আছে তাদের জন্য আর কি। তো আমি একটা জাস্ট কানমান টেমপ্লেট ক্রিয়েট করলাম, দেন হচ্ছে আমি জাস্ট এই প্রজেক্টের জন্য গিট ডেমো এর জন্য হচ্ছে গিয়ে যদি আমি এটা ক্রিয়েট করি, তাহলে তুমি দেখবা যে এখানে তোমার একটা বাট এগুলো হচ্ছে তোমার অনেকেই পছন্দ না হতে পারে। সো এখানে যেটা হয়, ধরো আমি কি কাজ করব না করবো, এখানে ইস্যু, এখানে যদি আমি ধরো ইস্যু ক্রিয়েট করি, এটা আবার ওইখানে প্রজেক্টের সাথে অ্যাসাইন হয়ে যাবে। তোমার ডেভেলপার হচ্ছে ওই ইস্যুগুলো দেখতে পাবে, দেন ওই ইস্যুটা স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে পারবে। এইভাবে হচ্ছে কি আর কি কাজ করা যায়। আমি যেটা ইউজ করি, ধরো গিটহাবে যে প্রজেক্ট বোর্ড আছে, প্রজেক্ট বোর্ড ইউজ না করে আমি পার্সোনালি আমার কোম্পানিতে
আমি হচ্ছে হালি নামে একটা টুল ইউজ করি। ওটা হচ্ছে তোমার গিটের সাথে ইন্টিগ্রেটেড, ফুললি গিটহাবের সাথে ইন্টিগ্রেটেড। এটা হচ্ছে তোমার গিট দিয়ে লগ ইন করতে হয়। তো এখানে হচ্ছে কি আমার ধরো অল ইস্যুস নামে একটা জিনিস আছে। এগুলো সবগুলো গিটহাবের সাথে কানেক্টেড। ধরো আমি অনেকগুলো ইস্যু ক্রিয়েট করছি, দেন এগুলোর হচ্ছে গিয়ে প্রোগ্রেস আমি একজনকে অ্যাসাইন করলাম, এটা হচ্ছে আমার এই প্রজেক্টের সাথে কানেক্টেড। দেন ধরো হচ্ছে গিয়ে আমি কোনো একজনকে বললাম, সে হচ্ছে একটা পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করলো, দেন হচ্ছে আমি এখান থেকেই দেখতে পাই আর কি। লাইক আমি যদি একটা ডেমো দেখাই, ধরো একটা বাগ ফিক্সের ব্যাপার, ওইটা হচ্ছে গিয়ে আমি ক্রিয়েট করলাম, দেন একজন পুল রিকোয়েস্ট করলে এখানে চলে আসলো। সো গিট, এটা হচ্ছে গিট প্রজেক্টেরই একটা অল্টারনেটিভ। অনেক টুল আছে, তুমি শুনে থাকবে যে ক্লিক আপ, তারপর হচ্ছে গিয়ে লেটস সে জিরা, এগুলো সবগুলো গিটহাবের যে ইস্যুর ব্যাপারটা আছে এটার সাথে ইন্টিগ্রেটেড। সো হচ্ছে তোমার যে সবকিছু ট্র্যাক করা যায় আর কি। ধরো তুমি একজন পার্সন, তোমার সবকিছু একটা সিঙ্গেল ড্যাশবোর্ড থেকে তোমার যত ইস্যু আছে প্রজেক্টের বা তোমার, যেহেতু কোডিং রিলেটেড সবকিছু এই গিটহাব দিয়ে বা গিট দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়,